کسی نے کتاب پڑھی ہے اور وہ میں حوالہ دوں گا فوراً پہچانیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو غیر احمدی مسلمان ہیں آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں مسلمان؟ آپ تو ان کو سب کو کافر سمجھتے ہیں. تو آپ کو تو اسمبلی میں بولنا چاہیے تھا کہ بھائی ہو آر یو گائز ٹو ڈکلیئر اس کافر. آپ تو خود کافر ہیں, آپ کو تو ان کو کافر پہلے ثابت کرنا چاہیے تھا. آپ کن چکروں میں پڑے میں بھائی؟ آپ کے نزدیک تو سب کافر ہیں. آپ نے ایک جملہ بولا وہاں پر, آپ لڑے گا بھی اس بات کے لیے اسمبلی میں لے کے, آپ نے مقدمہ دائر کرا کہ تم لوگ کافر ہو, اصل میں تو آپ کے نزدیک تو سب کافر ہیں. تو مجھے پھنس گئی جان شکنجے میں, پھنس گئی جان شکنجے میں. جواب دو. گیم کیا کھیل رہے ہیں, گیم کیوں کھیل رہے ہیں بھائی یہ سارے؟ کہ ہم ایک دوسرے کو کافر آپ کو ایک سال ہو گیا ہے یہ سوال, وہ ایک سال ہو گیا یہ لگاتار آپ ایک جملے کا خطبہ نہیں آئے. کتنے فرقے ہیں نا, لاہوریوں کو نزدیک آپ کے نزدیک کافر ہیں, آپ کے نزدیک جمبا گروپ کافر ہے, آپ کے نزدیک جو ہے وہ اسلام آباد گروپ, آپ کے نزدیک احمدیہ حقیقیہ گروپ, یہ جتنے 10 15 20 گروپ جو بھی ہیں آپ کے اندر جو فرقے ہیں وہ سب کافر ہیں آپ کے نزدیک. وہ آپ کو کافر کہتے ہیں, وہ آپ ان کو کافر بولتے ہیں, آپ سب مل کے ہمیں کافر بولتے ہیں, ہم سب مل کے آپ کو کافر بولتے ہیں. تو یہ پوائنٹ ڈسکس کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا کام ہونا چاہیے آپ یہ کہیں مسلمانوں اجر نبوت ہے, ختم نبوت نہیں ہوئی, یہ رہے ہمارے ثبوت. آپ یہ کہیں میرے صاحب نبی ہیں, یہ رہے ہمارے ثبوت. آپ اپنے عقائد پہ بات کریں نا, آپ عقائد پہ بات نہیں کریں. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ اکبر بھائی. بار بار مطلب اسی سوال کو آپ تکرار کیا بار بار, مطلب ایک سوال کی مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ کو لائن ہوگا کہ میں آپ کو نیچے کاٹوں, مجھے یہ تعلیم آپ کو نیچے کاٹوں. ایک سوال آپ نے کر لیا, اب بار بار اس کی تقریریں, بار بار ختم نبوت کی یہ ہوتا ہے. آپ نے 50 میزائل مار دیا, آپ ان کو باری دیں. 50 میزائل مار دیا آپ نے, 50 آپ ان کو باری دیں, میوٹ کر دیں. دونوں ناکام ہو گئے ہیں. ایک بندے کے سامنے دونوں ناکام ہیں. شیخ بھائی ایک منٹ دیکھیں. عبداللہ صاحب میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے کہ گفتگو اکبر بادشاہ صاحب کر لیں, آپ نے خود آمادگی کا اظہار کیا جو وہ کر لیں. جب وہ بات کر رہے ہیں ان کی بات میں آپ کو لگتا ہے کوئی حکم ہے, کوئی بات میں کوئی رہ گئی بات جو آپ پوری کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں بات. اگر انہوں نے نہیں کرنی اور آپ نے ہی کرنی ہے تو اکبر بادشاہ صاحب میوٹ کر کے بیٹھ جائیں. اس طرح تو نہ کریں یار. لیکن اگر دونوں نے بات کرنی ہے تو لیکن ایک وقت میں ایک بات کر لیں. آپ دونوں کر لیں بے شک بات. وہ جب سامنے بیٹھے ہے خدا دے فضل احمدی مسلمان ہے, وہ شیر اللہ دے فضل, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ بات کرے, دونوں اچانک مائک کھول کے بولیں گے تو دونوں کی سمجھ کوئی بھی نہیں آنی کیا کہہ رہے ہیں. بات سمجھ آئیے, اس لیے ایک وقت میں ایک بندہ بات کرے پلیز. لیکن بھائی یہ تو بتا دیں استعاری شعر ہے, مجازی شعر ہے کہ یہ مشبہ شعر ہے؟ کون سے شعر ہیں یہ؟ دیکھ لیں جری بھائی, حد ہو گئی ہے. ایک سوال کو کرنے کے لیے یعنی ایک معین سوال یہ تھا کہ جماعت احمدی کی نظر میں آپ مسلمان ہیں کافر ہیں. اب اس سوال کو کرنے کے لیے انہوں نے کم از کم 6 منٹ لیے ہیں. کبھی وہ اسمبلی کی طرف گئے, کبھی وہ ختم نبوت کی طرف گئے, کبھی وہ فلاں مولانا صاحب کی بات بیچ میں لے آئے. ابھی یہ سوال اس طرح ہوتا ہے, اور سوال کرنا ہے نا تو میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک فنی لطیفہ ہے, آپ لوگوں کو شاید وہ بات سمجھ آ جائے. وہ ایک ٹیچر تھا, تو اس نے کہا کہ جو لڑکے کلاس کے باہر ہیں نا وہ ایک کام کریں تو اس پہ میں ان کو انعام دوں گا. اب اس نے یہ کہا کہ کلاس کے اندر آنے کے لیے جو تم میں سے سب سے چھوٹا جو نہ بولے گا نا تو اس کو اندر آنے کی بھی اجازت ہوگی, اس کو انعام بھی دیا جائے گا. بہت سارے لڑکوں نے مطلب مختلف قسم کے مطلب ان سے جو بان پڑتا تھا تو وہ انہوں نے جملے سوال کیے. لیکن اکبر بادشاہ صاحب آپ کی طرح کا ایک بندہ تھا, ایک لڑکا تھا, تو اس نے کہا مے آئی کم ان سر. اب یہ جملہ جو تھا نا وہ اس استاد کی نظر میں بڑا لمبا جملہ تھا, لیکن جو میرے جیسا تھا نا اور جس کو کہتے ہیں نا پنجابی, اس نے کہا جی بڑا, انہوں نے کیا شاباش اندر آ جائے, انعام بھی دیا. آپ کو تو سوال کرنے کی بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ سوال آپ کر رہے ہیں اور اس کو آپ کو 6 گھنٹے لگا کے سوال کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں 2 باتیں آپ نے رکھی, دونوں باتوں کا جواب جو تھا نا وہ میرے ذمہ تھا. تو جواب تو آپ کو دیں گے لیکن سوال کی صورت میں. سوال یہ ہے کہ جس امام مہدی کی امت مسلمہ منتظر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق کیا ہوگا, اس بات کا جب آپ جواب دے دیں گے تو پھر یہ بات بعد میں ہماری طرف آتی ہے کہ ہم آپ کو کیا جواب دیں گے. ٹھیک ہے نا,
کیونکہ یہ امت مسلمہ کا ایک مسلم عقیدہ ہے کہ امام مہدی نے اس امت میں آنا ہے. سو جو اس امام مہدی کا انکار کرے اس کے انکار کرنے والے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا فتویٰ ہے. اگر آپ کے پاس وہ فتویٰ موجود ہے تو مجھے پڑھ کے سنا دیں, اگر نہیں ہے تو میں آپ کو اگلی ٹرم میں بتا دوں گا. جی بسم اللہ کریں. جی چلو بھائی, سبوں نے دیکھ لیا, انہوں نے اتنی لمبی تقریر کری, بچے باہر آئے, بچے اندر آئے, چھوٹا جملہ بڑا جملہ, ساری کی ساری ابس بات ہے جس کا نہ سر سر نہ پیر, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ جو سوال کرتے وہ آپ کھا گئے. اس سوال کا جواب دینے, یہاں سے آپ کی کمزوری پتہ چلتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دلیلیں آپ کے پاس بھی نہیں ہیں, آپ فالس فٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک جھوٹ بولنے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. بھائی اب آپ سے سمپل سا سوال کر رہا تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں سوال کا جواب بھی سوال میں کروں گا. ارے بھائی سمپل سا میں نے آپ کو سوال کرا ہے, آپ کے نزدیک لاہوری, غیر لاہوری, غیر حقیقی, یہ سارے کے سارے جو آپ کے 10-15 فرقے ہیں یہ سب کافر ہیں کہ نہیں ہیں, اور یہ سب آپ کو کافر کہتے ہیں, کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں کہ نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا آپ باقی تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ خود جو آپ دوسرے پہ اعتراض کریں سب سے بڑے ارتکاب کرنے والے آپ خود بھی ہیں. آپ اسی حوض میں ننگے نہ رہے جیسے دوسرے بھی ننگے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ توبہ شرم کرو یار ننگے نہ رہے, یعنی آپ کی حالت تو یہ ہے اس وقت. اب خود تو ننگے ہیں اور کہتے ہیں دوسروں پہ اعتراض کرے تو ننگے کیوں کر رہے. ابھی بھائی پہلا یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تمام باتیں فضولیات ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ بولیں کہ بھائی یہ ہمارے دین کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ پہلا کیا ہے, ہم اجرائے نبوت سمجھتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ہمارا یہ عقیدہ, یہ ہمارے ثبوت ہے, اس پہ آج ہم سے بات کرو, بات ختم ہوگی. اگر آپ کی بات سچی ہوگی ہم آپ جیسے بن جائیں گے, اور ہماری بات سچی ہوگی اگر آپ کے اندر تقویٰ ہوگا تو آپ ہم جیسے بن جائیں گے. پر بات یہ کرو نا, اس نے فتویٰ دیا, اس نے یہ صرف پتہ کیا, he says and she says, it says and that says, یہ مسئلے, یہ چیزوں کا کوئی حل نہیں ہے. اور اس سے یاد رکھیں یہ کچھ بھی آپ کر لیں یہ قطعی و دلالہ کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ اس نے اس کو مرتد کر دیا تھا, اس کا مطلب ہے کہ تم مسلمان, ہم لوگ سچے ثابت ہو گئے, مرزا صاحب کا نبوت ثابت ہو گئی کیونکہ تم نے اس مولوی کو مرتد کہہ دیا تھا. بھائی اس کا کوئی لنک بنتا ہے یار, کامن سینس کی باتیں کریں یار. آپ لوگ عالم لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, کامن سینس یوز کریں, کامن سینس یوز کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فضولیات باتیں نہ کریں, آپ ڈائریکٹ آئیں, آپ بتائیں کہ آپ اجرائے نبوت جو ہے وہ آپ کی کیا دلیل ہے, اس کی کس بنیاد آپ قرآن و حدیث سے اس کے ہمیں ثبوت دیتے ہیں. آپ قرآن حدیث سے ثبوت دیں گے ہمارا منہ بند ہو جائے گا, بات ختم ہو گئی. اب وہ کس نے مرتد کہا کہ نہیں کہا, فتویٰ دیا کہ نہیں دیا, اسمبلی میں یہ ہوا کہ وہ ہوا, یہ سب باتیں تو ہسٹری میں ہو گئی نا. 10 باتیں آپ بھی بول سکتے ہیں, 20 باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں. مسئلہ یہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ان میں سے کوئی چیز بھی قطعی دلالہ نہیں ہے. آپ اپنے عقائد بیان کریں. یہی میں جری بھائی سے بھی یہ کہہ رہا تھا, بہت اچھے بھائی ہیں, ان کی بہت علم ہے. یہ آپ کے احمدیوں میں میرے خیال سب سے بڑے عالم یہی مجھے لگتے ہیں جن کے پاس خدا خوفی کرو یار, کڑے پاس چلتے ہیں, اس بات چھوڑ دو, کوئی بات کرو یار. نہیں, اور یہ واحد آدمی ہے جو کہ اوپنلی کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے کوئی بھی کتاب ڈسکس کرو, بلکہ سارے احمدی بھاگتے ہیں. مرزا صاحب کا نام لیتے نا, ہمیں نیچے اتار دیتے ہیں. مرزا صاحب کا نام کیوں لیا, روحانی خزائن کا نام ہمیں نیچے اتار دیتے ہیں. کم از کم جری بھائی اوپر رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, ان سے سوال کرو اسی پہ سے جواب دیتے ہیں. یہ کریں, اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. آپ فضولیات چھوڑ دیں, بس یہی اس کا جواب ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے جی پیارے بھائی, کیا بات ہے. ایک اسپیسیفک قسم کا سوال ہے کہ یہ سوال پوری کی پوری امت مسلمہ کے اوپر پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سوال پوری کی پوری امت مسلمہ کے اوپر پینڈنگ ہے. کیونکہ پوری کی پوری امت مسلمہ جو ہے وہ امام مہدی کا آنا مانتی ہے. تو جب پوری امت مسلمہ امام مہدی کا آنا مانتی ہے تو یہ میری بھی ذمہ داری ہے, اور اکبر صاحب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس امام مہدی کا انکار کرنے والا جو بھی ہوگا اس کے خلاف فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چلے گا. تو پیارے بھائی, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ میں اپنے فتووں کی بات کروں, میں آپ کے فتووں کی بات کروں, میں احمد صاحب ریلوی کے فتووں کی بات کروں, میں کسی اور عالم دین کی فتووں کی بات کروں. یہ باتیں بعد میں ڈسکس ہوں گی. سب سے پہلے امت مسلمہ کے لیے جو حجت فتویٰ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ہوگا. وہ میرے لیے بھی, وہ آپ کے لیے بھی. یہ سننے والے سن لیں اس بات کو. میں یہ جو نیچے بندے ہوتے ہیں نا, اصل میں یہ بات میں ان کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں
کہ ہم جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بریلوی ہوں، یہ دیوبندی ہوں، یہ وہابی ہوں، یہ شیعہ ہوں، یہ نیچری ہوں، یہ چکڑالوی ہوں، یہ جو بھی ہوں، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو آنے والے امام مہدی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوشخبری دی. جب خوشخبری دی ہے نا تو ساتھ میں انذار بھی موجود ہے کہ جو میرے اس امام مہدی کا انکار کرے تو اس کے اوپر فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا چلے گا. پیارے بھائی، میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فتویٰ پڑھ کے مجھے سنائیں کہ جو امام مہدی کے انکار کی وجہ سے امت مسلمہ کے شخص کے اوپر لگے گا یا کسی اور کے اوپر لگے گا. یہ ادھر ادھر کی باتیں، ان سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حجت جو بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے. قرآن کے میں اللہ فرماتا ہے کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ، کہ نبی جو آپ کو دیتا ہے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکتا ہے اس سے روک جاؤ. تو بھائی ہمارے لیے تو فتویٰ اور ہمارے لیے ہر بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو چھوڑ کے کسی اور کے فتوے کی طرف جا رہے ہیں. کیا کوئی اور فتویٰ دے تو اس کا فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے سے بڑھ کے ہوگا؟ اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو امام مہدی کا انکار کرے اس کے اوپر نبی قسم کا فتویٰ چلے گا. وہ فتویٰ ذرا پڑھ کے سنا دیں تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے. بسم اللہ کریں جی. جی اکبر بھائی ایک منٹ رکیں، میری مجھے اجازت ہے پلیز. جی بولیں. جی شعیب صاحب، آپ نے پانی میں میدانی ہاں ڈالی. دیکھیں، یہ دیکھیں عبداللہ بھائی کتنی پیاری بات ہے. نہیں آپ کی تعریف ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے اکبر بھائی سے پہلے پوچھا کہ میں بات کر لوں. یہ ہوتا ہے طریقہ. اب اکبر بھائی آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہو تو آپ عبداللہ بھائی کو کہیں کہ عبداللہ بھائی رکے مجھے بات کرنے تھے. یہ بڑا بہترین طریقہ ہے. جزاک اللہ، آپ بات کنٹینیو کریں. بہت شکریہ جیری صاحب اور اکبر صاحب آپ کا. جی شعیب صاحب، آپ نے پانی میں میدانی ڈالی ہے، آپ نے ٹاپک ہی بدل دیا. بات چل رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، بات چل رہی تھی حیات مسیح کی. امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو الگ الگ شخصیت ہیں. امام مہدی علیہ السلام کے والد، والدہ، جائے پیدائش، اعلان مہدیت، سارا حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. اب دو شخصیات کو، اب آپ یوں نہیں کہنا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام امام اور نبی مہدی نہیں ہوتے. سب کچھ مانتے ہیں ہم، سب وہ ہوتے ہیں. یہاں بات آپ دوسرا ٹاپک لے کے آ گئے اور ایسا آپ نے شوشہ چھوڑا کہ اوئے ہوئے ہماری کہاں پہ ٹانگ جائیں گی. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام مہدی الگ شخصیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے. دونوں کو جوڑنے کی کوشش مت کرو. ایک کا رفع ہو چکا ہے اور ایک ظہور ہوگا دوران طواف. ہاذا خلیفۃ اللہ کی آواز لگے گی، اس کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بھی انشاءاللہ انکاری نہیں ہے. یہ آپ بھول جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ان لوگوں پر ہے جو انکار کریں گے، جیسے آپ جیسے لوگ. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے امام مہدی جو عطرت فاطمہ سے ہوں گے ان کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ مت جوڑو، پانی میں میدانی مت ڈالو. بہت شکریہ اکبر بھائی، اب آپ بات کرنا چاہیں تو کریں. وہ محمد بھائی اصل میں کہہ رہا تھا شعیب بھائی سے، دیکھیں یہ ہمارے پاس سب کے جواب موجود ہیں، ہر چیز کا جواب موجود ہے کہ وہ ایک ہے کہ الگ ہیں، دو ہیں کہ کیا ہے. یہ سب یہ باتیں ہم 10 دفعہ اس میدان میں اتر چکے ہیں اور 10 دفعہ ان کو جوابات بھی دیے جا چکے ہیں. لیکن گھوم پھر کے ہمیشہ یہ آتے ہیں. دیکھیں میں لوگوں کو کیا باور کرنا چاہتا ہوں. اکبر بھائی ایک منٹ رکے گا، اکبر بھائی پلیز ایک منٹ رکے گا. انجیش بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی آپ نے کدھر میسج کیا؟ مجھے تو نہیں ملا. کہاں کیا آپ نے میسج؟ نہیں، وہ دوسری والی پروفائل پہ کیا ہوگا. دوسری میں نے بس یہ کہنا تھا کہ اپنا واٹس ایپ نمبر عنایت فرمائے مجھے. جی میں بھی یہی کہنا لگا تھا. میں کرتا ہوں میسج آپ کو. جزاک اللہ. اوکے سو شعیب بھائی سے بعد میں کہہ رہا تھا، سوال ہو رہا ہے چاول جواب دے رہے گندم. ارے بھائی آپ سے اب دیکھیں، آپ سے سوال ہوا تھا کہ آپ سب کو کافر سمجھتے ہیں، سمجھتے یہ آپس میں دوسرے کو کافر بناتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ امام مہدی کا فتویٰ کیا ہے. بھائی وہ بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے کوئی لنک نہیں ہے نا. آپ سے جو سوال کر رہا ہے گندم، اس کا جواب چاول نہ دیں پلیز. سیدھا سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. دیکھیں میں تو یہ تمام ٹاپک ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہ رہا. آپ جو ہیں بلکہ یہاں اس پہ بحث کر لیں، اس پہ آپ ٹاپک کریں کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ دو الگ ہے کہ ایک ہے. یہ بہت اچھا ہے، اس پہ ٹاپک لگائیں، اس پہ بات کر لیں. یہ جو آپ بیچ میں لگاتے ہیں نا کہ تم اپنا فرقہ بتاؤ، پھر فرقے کے اندر یہ پھر وہ، آپ جو ساری بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، میں ان تمام باتوں کو کہہ رہا ہوں یہ فضولیات ہیں. آپ سب کا ٹائم ضائع کرتے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو شعیب بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ سے میرے پاس سمپل سے سوال کرا ہے، امام مہدی کو کوئی مانے نہ مانے، کیا فتویٰ ہے، یہ تو ہماری بحث نہیں ہو رہی نا ابھی. آپ سے میرا یہ سوال ہے میرے بھائی، آپ کے نزدیک لاہوری، آپ کے نزدیک جو ہے قادیانی حقیقیہ، آپ کے نزدیک واشنگٹن والا جو گروپ ہے، جبا گروپ ہے، تقریباً 15 گروپس ہیں جو فرقے ہیں آپ لوگوں کے، وہ آپ کے نزدیک کافر ہیں کہ نہیں ہیں، اور ان کے نزدیک آپ کافر ہیں کہ نہیں ہیں. پھر آپ کے نزدیک تمام مسلمان کافر ہیں کہ نہیں ہیں، اور ان کے نزدیک اس کا مجھے سمپل کیا، آپ کہتے ہیں ہاں بھی ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جو یہ آپ گھما رہے ہیں نا، ٹاپک چینج کرنا، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات نہ ہو، اس لیے آپ دوسرے ٹاپک لے کر آ رہے ہیں. آپ سے ایک سمپل سوال کر رہے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے نزدیک کیا تمام مسلمان کافر ہیں کہ نہیں ہیں، اور آپ کے جو جتنے دیگر فرقے ہیں وہ کافر ہیں آپ کے نزدیک کے نہیں ہیں، اور آپ یہ بتائیں کہ بھائی اس بنیاد پہ کافر ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، ہم اس بنیاد پہ بات کریں گے. پھر کیا آپ کس بنیاد کو ہم کو کافر کہتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے پھر آپ کیوں کافر ہیں، اسی بنیاد پہ ہم آپ کو کافر قرار دے دیں گے. آپ پہلے بات تو کریں، ہمت تو کریں آگے بڑھنے کی، ادھر ادھر نہ جائیں. ٹھیک ہے، جب سوال کو گھمائیں نہیں، سوال بڑا سمپل سا ہے، سوال چاول ہے، گندم کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو بسم اللہ کریں، ہمت کریں، نہیں تو پھر اجازت دیں، پھر ہمیں بھی کام بہت ہے. چلیں جی، اب آپ نوٹ کریں کہ دیکھیں کہ کیسی باتیں یہ اسلام کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. جب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو اس ڈسکشن کے دوران یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں فضولیات ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. اور بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ امام مہدی کی بات ہو، ان کے انکار کی بات ہو، اس کے متعلق ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے متعلق بات پوچھی جائے، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ فضولیات ہیں. یار خدا کا خوف تو تھوڑا سا کر لو. اب میری بات سنیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ریکارڈنگ آپ کو دے دیں گے، نہیں آپ کو ریکارڈنگ دے دیں گے کہ اتنی اہم بات. اکبر بھائی شیخ بھائی ایک منٹ، یہ غلط بات ہے. آپ پہلے بات کر رہے تھے، آپ کی بات بڑی خاموشی نے شعیب بھائی نے سنی ہے، وہ بیچ میں نہیں بولے. اب جب وہ بولنے لگے تو آپ بیچ میں بول رہے ہیں، یہ انتہائی جاتی ہے، غلط بات ہے، ایسا نہ کریں پلیز. ضرور دیجیے، ضرور دیجیے. ہاں کہ خدا کا خوف آپ لوگوں کے دلوں سے بالکل ہی نکل گیا ہے. امام مہدی کی بات ہو رہی ہے، اتنی امپورٹنٹ شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے متعلق امت مسلمہ منتظر بیٹھی ہے. اور پیارے بھائی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اور میں کون ہوں بھائی، اور میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، کیا پدی کا شعبہ، میرے فتوے کی کیا حیثیت ہے. ہم آپ کو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اصل میں امت مسلمہ نے اگر کوئی فتویٰ قبول کرنا ہے تو اس کی سند وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے لی جائے گی. آپ کیا کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ آپ بتا نہیں رہے ہیں. وہ اس کی وجہ کیا ہے، کیا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فتویٰ ہے کہ امام مہدی کا منکر جو ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا. ہم تو مانتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کے منکر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، جماعت احمدیہ کو وہ فتویٰ قبول ہے. لیکن آپ جو اس وجہ سے بیان نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کی ذات میں آ کے تو پھر آپ کیا بنیں گے. یعنی جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، آپ کو آلریڈی اس بات کا پتا چل گیا ہے کہ آپ چونکہ امام مہدی کے منکر ہو رہے ہیں. آپ نے تو آج بھی نہیں مانا، اور بھائی کل بھی جو نام مانے گا نا، یعنی آپ کے عقیدے کے ہی مطابق میں پوچھ رہا ہوں، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، کچھ باتیں کی بات نہیں کر رہا، میں امت مسلمہ کا جو مسلم اور جمیع عقیدہ ہے میں اس کے متعلق یہ پوچھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق امام مہدی کا منکر جو ہوگا وہ کیا ہوگا. اس کا جواب ندارد، اور مجھے پتا ہے کہ میں جتنی بھی ڈسکشن اس کے اوپر کروں گا نا، چاہے وہ اکبر صاحب ہوں، چاہے وہ عبداللہ صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی باہر سے بندہ لے کے آئے نا، تو آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اب بھائی ہمیں نبی قسم کا فتویٰ قبول ہے، ہمت کریں کہ آپ کو بھی نبی قسم کا فتویٰ قبول ہے. سو جو فتویٰ ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں، وگرنہ عوام آپ کو غلط سمجھے گی. وہ یہی سمجھے گی کہ آپ ان کا ٹائم ویسٹ کریں، جو بات نبی قسم سے ثابت ہونی ہے وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. ابھی ہم کون ہیں، آپ کون ہیں، وہ دوسرا تیسرا کون ہے. ذرا ہمت کریں اور نبی قسم کا فتویٰ پڑھ کے سنائیں. بسم اللہ کریں.
शुक्रिया। तो पहली बात मैं बता दूं, देखें शोएब भाई, अब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आप है ना झूठ तो दूसरों से ऐसे मंसूब करते हैं जो आपके पूरे दीन का हिस्सा है। बाय द वे, हमारे नजदीक आप लोगों ने आपका पूरा का पूरा दीन उस पर इल्हाद और उस पर झूठ पर कायम है, हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। इसी तरह आपने देखे बैठे बैठे आपने मुझ पे आपने कहा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे को फजूल बोला, मैंने इमाम मेहदी की चीज को फजूल बोला। या तो आप सुनते नहीं है या आप तवज्जो नहीं देते हैं। मैं तो सुबह से आपसे कह रहा हूँ, ये जो आप बैठकर ये जो आपने लगाते हैं ना बरेली यूं फलाना यूं धमाके यूं, ये सब फजूलियात है, इसको मैं कह रहा हूँ। और मैं सुबह से कह रहा हूँ, जो मैंने अभी ये वर्ड यूज नहीं करा, पहली बात है, ठीक है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो काम करना है ना, अपने अकायद को प्रमोट करें, उसके बारे में डिस्कस करें। आप लोग बैठ जाते हैं तेरा फरका कौन, अच्छा तो तेरा फरका तो यूं तो तेरे फरकानी किताब में ये तेरे बरेलवी ने ये बोला तो भाई इस अगर आप गलत साबित भी कर दिया, उससे आपकी सच्चाई साबित नहीं होती। क्यों नहीं समझते? कॉमन सेंस वाली बात है, यही मैं कह रहा हूँ। अब आपसे मैंने सिंपल सा सवाल करा था कि आपके नजदीक आपके जितने फिरके हैं वो मुसलमान है कि काफिर हैं, जो के कादियानियों के फिरके हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मुसलमानों के बारे में अब आपने उसका जवाब देने की वजह क्या घुमाइए, आपको मुझे पता आप जवाब देंगे फंसेंगे, आपको पता है कि आप उसका जवाब नहीं दे सकते। आपने जैसे ही बोला हम सबको काफिर कहते हैं, आप वहीं पर फंस गए, आपको पता है, इसलिए आप कभी भी नहीं बोलेंगे। अब आप कहेंगे आप एक नया ड्रामा लेकर आ गए, अब ये बताओ जी, मुझे फतवा बताओ जी, उसको जी भाई फतवे की जरूरत ही नहीं है। सब मुसलमान हजरत मेहदी को मानते हैं, जो कुछ भी है। अब मुझे पता है उसके पीछे आपका दजल क्या है, वो मुझे आइडिया बाद में होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो हम उस पर भी बात करने को तैयार। देखिए मैंने आपसे बोला कि हम इमाम मेहदी पे बात करने को तैयार हैं, हम ये भी करने को तैयार है कि वो हजरत ईसा तो अलग है कि नहीं है, इसमें भी करने हम तो कह रहे हैं ना। और हम जब ये साबित करेंगे हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम है तो ज़ाहिर को ईमान भी लाएंगे, राइट। अभी ये बात नहीं हो रही है मेरी भाई मेरी जान, ये बात ये नहीं हो रही है। बात ये हो रही है आपके नजदीक जितने भी आप लोगों के फिरके हैं, 15 फिरके अंदर जो आपके हैं तकरीबन, वो काफिर है कि नहीं है, उनके नजदीक आप काफिर हैं कि नहीं है, रेडी, ओके। और या ये कि मुसलमानों के जितने फिरके हैं आप उनको काफिर कहते हैं, और किस बुनियाद पे काफिर कहते हैं? हकीकी काफिर है, गैर हकीकी काफिर है, तशरीही काफिर है, गैर तशरीही काफिर है, कौन से इश्तिहारी काफिर है, मिजाजी काफिर, जो भी है, जो भी आप समझते हैं, जो आपका हकीकी अकीदा है, सच्चा सच्चा मुच्चा अकीदा है ना, जो आपके मिर्जा साहब ने बयान किया है, जो आपके खलीफों ने जो फतवे दिए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें ना, आप घुमाने की बात करें, मैं आपको घुमा के एक बात बताऊं, जिस तरह आपने कहा ना इमाम मेहदी का फतवा दिखाओ, मैं कहता हूं कि मैं रसूल खुदा के फतवा सुनाता हूं, आप मुझे बताइएगा आप इस फतवे का इनकार करते हैं कि नहीं करते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फतवा है? उन्होंने कहा कि इन्नर रिसालता व नबुव्वता क़द इनक़तअत फला रसूल बादी वला नबी। जब हमारे प्रॉफिट ने फतवा दे दिया, ये जुमला बोल दिया कि रिसालत और नबुव्वत खत्म हो गई है, अब मेरे बाद का ना कोई नबी है या रसूल है। अब आप बताएं क्या आप इनके बाद भी कोई रसूल नबी मानते हैं? तो आप मुखालिफत करेंगे फतवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो बोल चुके हैं अब नहीं है, वो कहते हैं ला नबी बात, आप कहते हैं नबी है। हमारे मुराद मनसब से ये ड्रामा नहीं खेलिएगा कि ईसा आ रहे तो फिर तो नबी तो आ गया। हम वो हर करोड़ों दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम मनसब की बात कर रहे हैं, जिसको नबी बनना था बन गया, वो अलग बहस करेंगे, वहां पर हमें मसला नहीं है। लेकिन जब प्रॉफिट, और अब दूसरी बात तो मुझे बताएं, मैं आपको अभी तशहीदुल इज़हान के अंदर दिखा सकता हूँ, उसके अंदर आप मिर्जा साहब के बाद किसी के नबी आने को मानते ही नहीं है। आपने मिर्जा साहब को खातमुन नबी बना के बिठाया हुआ है, आपके नजदीक मिर्जा साहब के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तशहीदुल इज़हान का लिखा है ला नबी का बाद का मतलब यह है कि अब मिर्जा साहब के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये मैं आपको आपका बता रहा हूँ, आपकी किताब से हवाला दे रहा हूँ, और जो अपने वो उनको सब पता होगा, उनको हवाले देने की जरूरत भी नहीं है, मिर्जा सब समझते हैं। तो आप खुद तो रसूल खुदा के फतवों के खिलाफ जा रहे हैं, उनकी हदीसों के खिलाफ जा रहे हैं, आप उसकी तावीलें करने बैठ जाते हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी नाउज़ुबिल्लाह तावीलें करता है उनके खिलाफ। आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकबर भाई अगर हमने टाइम नहीं लगाया, अकबर भाई ला नबी बादी, उन्होंने खातम नबी, अकबर भाई प्यारे भाई, अकबर भाई अगर हमने टाइम नहीं लगाया तो इस बात की हमें सजा तो ना दें। अब्दुल्ला साहब पहले खुतबा सुना है, पहले खुतबा अकबर साहब को सुना है, अब आपको सुना है, ये गलत बात है भाई। उनके सवाल छोड़ दे पहले। अब्दुल्ला भाई सुने ना, और सुन तो लें। अकबर सुने ना, मेरी बात सुने फिर ले लीजिए भाई, ले लीजिएगा, 30 सेकंड सुन ले प्लीज। अकबर बादशाह साहब के चूंकि पेशेंट आ गए हैं, तो आप अकबर बादशाह साहब पेशेंट देख लें, इसी बात को कंटिन्यू अब्दुल्ला साहब करते हैं।
जो बातें आपने बयान की हैं शुएब भाई उनको एड्रेस करें, और मेरे ख्याल में अगर कोई मॉडरेटर ऊपर बैठा हुआ है या नीचे मॉडरेटर को मौजूद है तो टाइम लगा दे ताकि गुफ्तगू टाइम के हिसाब से हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होती है। जी दोबारा आएंगे, फिर दोबारा आते हैं अकबर बादशाह साहब। अकबर साहब मेरी बात सुन के जाए, अकबर साहब मेरी बात सुन के जाए। ये 1 मिनट में जो बोलना है बोल दें प्लीज। नहीं 30 सेकंड कि भाई अगर XYZ कोई आपके पास आके वो कादियानियत कबूल करता है तो किस ग्रुप में आप इसको भेजोगे? मसूद साहब के ग्रुप में जाएगा तो जम्मा वाले इसको काफिर कहेंगे, जम्मा के पास जाएगा तो हकीकी वाले काफिर कहेंगे, हकीकी के पास जाएगा तो लाहौरी काफिर कहेंगे। वो तो बेचारा फंस गया आपकी कादियानियत में आके, कहाँ जाएगी? बस ये मेरा सवाल खत्म हो गया। चले, बड़ी मेहरबानी, ठीक है। चले बात भी कर ले। अब मैंने जो मैं एक सवाल बार बार पूछा था, एक मिनट मुझे मिलने बाद वो शामिल कर दो उसको ना अपनी बात के अंदर। मुझे आज जवाब दे देगा, कल के जवाब दे दे, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इन्होंने अभी ये मोहम्मद भाई जिनका नाम लिखा हुआ है, इन्होंने एक बात की थी कि इमाम मेहदी आएंगे, इस तरह करके सारे कबूल कर लेंगे सवाए जमाते अहमदिया के। तो दूसरी तरफ ये बात करते हैं 1974 के कानून की असेंबली में आपको काफिर करार दिया, पूरी उम्मत ने काफिर करार दिया। तो वसीम भाई आपने मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान में जो लेटेस्ट कानून है उसकी रूह के मुताबिक कोई भी इमाम, कोई भी मसीहा का दावा करे वो झूठा है और उस पर ईमान लाने वाला काफिर है। तो जो मुझे समझ आया उस हिसाब से पूरी पाकिस्तानी जो कौम है या नेशनल है वहाँ के या रहने वाले जो भी है वो तो फिर इमाम मेहदी बेशक सच्चे आए, जो भी आए, जिधर से भी आए, उनको आने से पहले, दावे से पहले ही उनको झूठा करार दिया। एक चीज, दूसरी चीज, ये डॉक्टर साहब चले गए हैं लेकिन चले फिर भी बात कर देता हूँ। इन्होंने बात की कि इनके नजदीक हमारा जो अकीदा या मसलक है ये झूठ से मबनी है। तो जो मुझे नजर आता है, जो मैं चूंकि इनसे निकल के आया हूँ, मुझे 72 फिक्रे और इनका अकीदा मुनाफिक के ऊपर लगता है। उसकी वजह यह है कि जब कुरान हजरत ईसा की वफात की बात करता है तो ये किस तरह उनको जिंदा आसमान से बुलाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि आप फिरकों के ऊपर बात ना करें। देखिए एक बंदा आके मुझे कहता है कि तुमने शर्ट नहीं पहनी, तुम नंगे हो, तो मेरा हक बनता है कि मैं उसको कहूंगा कि भाई तुमने भी शर्ट नहीं पहनी, तुम्हारे भाई ने भी नहीं पहनी, तुम्हारे बाप ने भी नहीं पहनी, तुम्हारे हमसाई ने भी नहीं पहनी, ये जायज है। तीसरी लास्ट बात यह है कि उसी लाइन के अंदर ये बात करते हैं कि आप फिरकों की बात ना करें, किसी से इंटरव्यू ना ले, किसी से ना पूछे कौन सा फिरका है। साथ साथ ही अगली लाइन में कहते हैं कि आपके जो फिरके हैं उनमें से कौन मुसलमान है, कौन, आपके इस बात से क्या ताल्लुक। और रही बात जमाते अहमदिया में जो आने लगता है, सबसे पहले उसने हजरत मिर्जा साहब को इमाम मेहदी मानना है, वही मसीहा मानना है जिस मसीहा की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की हुई है। उनको एक माने, 2 माने, 3 माने, वही हकीकी मुसलमान है। जो उनको इमाम नहीं मानता वो नबी पाक की मुखालफत करता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया जरी भाई आपका। एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ। देखें बात ये है कि ये किसी को वैसे ही अपनी तरफ से अपने जोन में ताने देने के लिए शायद इनको बहाना मिला हुआ है, ठीक है। हकीकत हाल क्या है? हकीकत हाल ये है कि जमाते अहमदिया लाहौरी ग्रुप के पूरी दुनिया के अंदर 150, 200, 300 से ऊपर मेंबर नहीं है, और वो तबलीग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते वो तबलीग। ठीक हो गया, अपने अंदर शामिल करने की सही करते ही नहीं है। वो अपनी लड़कियों की शादी नॉर्मल अहमदियों से करते हैं, ठीक है। मैं इसका गवाह हूँ, इसका मैं गवाह हूँ, ठीक हो गया। दूसरा रह गया जंबा ग्रुप। जंबा ग्रुप के पूरी दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से उनका जो जलसा सालाना होता है ना, वो अटेंड करके देख रहे हैं उनके मेंबर कितने हैं। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर 5-7 मेंबर हैं। या चले मैं बहुत ज्यादा खराब दिली का मुजाहरा करूं तो जंबा ग्रुप के 5 से 7 खानदान है पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा इनका उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात में है कोई कुछ नहीं है। वो तबलीग भी नहीं करते, वो तबलीग ये करते हैं कि मिर्जा साहब की किताबों की तरफ आ जाओ। वो तो हम भी बात यही करके किताबों की तरफ बाद में आओ, पहले कुरान की तरफ आओ। हम सबसे बड़ी ये तबलीग करते हैं। हाँ जी ठीक है, जाकला। ये देखें, ये बात, इन बातों के जवाब हम बार बार देते रहते हैं। तो देख लें प्यारे भाइयों,
کہ آپ کے سامنے یہ دونوں حضرات یعنی عبداللہ صاحب اور اکبر صاحب بالکل ناکام ہوئے ہیں, 100% ناکام ہوئے ہیں. یہ آپ کا نہیں عبداللہ صاحب ٹھہر جائے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں عبداللہ صاحب آپ کو میں موقع دوں گا, میں نے آپ کو ثابت کیا ہے کہ آپ ناکام ہوئے ہیں نا. اکبر صاحب آئے ناکام ہوئے ہیں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دونوں سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے نا جواب آپ سے بن پڑا, اور اسی طرح جب اس کی ریپیٹیشن میں بار بار آپ سے کرتا رہا. اب سن بھی رہے نا, سن رہے کیا ہو گیا ہے, سنیں تھوڑی دیر کے لیے, کہ میں نے بار بار کم از کم 8 یا 9 ٹرم میں آپ کے سامنے اس کی ریپیٹیشن کی کہ خدا را اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے جو کلیم آپ نے کیا اس کا جواب دیں, جواب نہ دار. اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا کہ غلطیوں پہ غلطیاں, اور سچی بات ہے کہ آپ نے بیچ میں بلنڈر بھی مارے. یعنی آپ کیا نام تھا ان کا, شاہ نورانی صاحب, ان کو بھی بیچ میں لے کے آئے. یعنی آپ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے شاہ نورانی صاحب ان کو غلط ثابت کر رہے ہیں کہ فتویٰ تو چونکہ موجود تھا لیکن شاہ احمد نورانی صاحب انہوں نے ایسی بس ٹھیک ہے چلنے دیں جناب کوئی بات نہیں ہے, فتوی موجود ہے تو موجود رہیں, ہم جماعت احمدیہ کے خلاف اجماع کر لیتے ہیں جس طرح قرآن بھی پہلا فرماتا ہے وتحسبون جمیعا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی وہ بات زیر بحث ہے, اس کا جواب بعد میں ہوگا. لیکن عرض سن لیں کہ تارو قادری صاحب کی آڈیو آپ کو سنائی تو اس بات سے بھی وہ کلید کھل کی اس بات کی کہ آپ لوگوں کے فتوے اسٹل موجود تھے, جب آپ سے جواب پوچھا جواب نہ دار, تو آپ اس بات میں ناکام ہو گئے. اب دوسرا بندہ جو ہے یعنی اکبر بادشاہ صاحب, جب وہ آئے ہیں تو پیارے بھائی امت مسلمہ کے لیے مجھے پہلے یہ بات کلیئر کر کے دیں کہ پوری کی پوری امت مسلمہ جو ہے وہ امام مہدی کی منظر ہے, ٹھیک ہے. ہم نے جس کو مانا سو مان لیا, آپ ہم سے فتویٰ اب لے رہے ہیں. لیکن میرا تقاضا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امام مہدی کے متعلق خود فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جو اس امام مہدی کا منکر ہوگا اس کے اوپر اصل میں حجت کے طور پہ جو فتویٰ مانا جائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ہے, نہ کہ میرا, نہ کہ عبداللہ صاحب کا, نہ ذیشان صاحب کا, نہ کسی دوسرے کا, نہ کسی تیسرے کا. ان کی بات اگر آئے گی بھی تو بعد میں, اور اس کو ہم تعویل بھی کر سکتے ہیں, لیکن اصل میں جس کا فتویٰ ہے وہ ہے ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. تو پیارے بھائی اگر آپ کے پاس جواب ہوتا تو یہ تو نہ ہوتا جی ان رسالۃ و نبوۃ کا دن کا, اس کا میں نے ذکر کیا نہیں جی. پھر اسی طرح میں نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق بات ہوتی تو ادھر تشہیر زدہ ذہان کھل گیا. واہ سبحان اللہ, فتویٰ نبی کی کا پوچھا جا رہا ہے اور کھل تشہیر زدہ ذہان رہا ہے. سبحان اللہ. بھی ڈر کس بات کا ہے, خوف کس بات کا ہے؟ اگر آپ لوگوں کے پاس امام مہدی کے منکر کے خلاف نبی قسم کا فتویٰ موجود ہے تو پڑھ کے سنائیں کیا ہو گیا ہے, اور ڈر کس بات کا ہے؟ میں نے اس بات کو ثابت کیا کہ جماعت احمدیہ امام مہدی کے منکر کے خلاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے اس کو اپنے لیے حجت مانتی ہے, اور آپ نے جواب نہ دے کے اس بات کو ثابت بھی کر دیا کہ آپ نبی قسم کے فتوے کو امام مہدی کے منکر کے حوالے سے وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے, صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے لیے ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اگر آپ کے پاس جواب ہے عبداللہ صاحب تو دیں اس بات کا جو تھوڑی دیر ماشاء اللہ, خود ہی وکیل, خود ہی جج, خود ہی مجرم, خود ہی ملزم, خود ہی سپاہی. ویری گڈ, تالیاں بجاؤ دوستوں سارے, خود ہی تالیاں بجاؤ. ہم نے عبدالغفار جھمبا اور لاہوری گروپ کی تعداد نہیں پوچھی, جو بات کر رہے ہیں سوال گندم جواب چنا, آپ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. وہ عبدالغفار جھمبا کے لوگ جو ہے تبلیغ نہیں کرتے, یہ سوال ہم نے رکھا تھا, یہ ہم نے پوچھا تھا آپ کو کہ کیا کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ, کب جن کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے, کتنا چندہ دیتے ہیں, 53% چندہ دیتے ہیں, 50% دیتے ہیں. نہیں, ابھی آپ کے کوئی دوست آئے کہ ہم انہی میں سے آئے تھے. مسیحا الگ بات ہے, مہدیت الگ بات ہے. میں نے آپ کو دوران گفتگو کہا امام مہدی کے والد والدہ کا نام بتایا گیا, اطرت فاطمہ بتائی گئی, آپ کے مرزا صاحب کے والد کا نام عبداللہ اور آمنہ ان کی والدہ کا نام. ہوش میں آؤ, ہوش میں. اگر تھک گئے ہو نا تو پانی پیو. اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزام مت لگاؤ. مسلمانان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو آنکھ بند کر کے مانتی ہے. دوران طواف بیت اللہ پہ
उनका ज़हूर होगा। आसमान से कब आवाज आई थी मिर्जा साहब के बारे में, कहा था खलीफतुल्लाह। खोलो ना हदीस, आधी बातें छुपाते हो लोगों से, आधी बातें करते हो। बड़े माशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार हुआ। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार होते, उनके बाद किसी भी शख्स को नबी नहीं मानते, आपने माना है, इसका मतलब है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के सबसे ज्यादा खिलाफ आप लोग हो। ला नबिया बादी खत्म, हर बात आपने की। इस तरह आप अपने आप को खुद ही जो है ना रुस्तम खान ना समझे कि मेरे पास जवाब नहीं था, या अकबर बादशाह के पास सारे जवाब दिए। आपने अभी तक ये बात सामने नहीं लाए हैं कि आप एक दूसरे के ऊपर फतवा कुफर लगाते हैं। तो आप हम बरेलवी देवबंदियों को क्यों आपस में इधर महवर गुफ्तगू बनाते हैं? अपनी बात करें। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो हकीकी लाहौरी जमा ग्रुप का आदमी को लाए और आपस में बात करें। आप लोग बात करें। आप लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, बात क्या करेंगे आप? जवाब देना सवारी आ गई हमने इनको कुछ भी नहीं कहना। सवारी नहीं आई, फिक्र नहीं करते। अब्दुल्ला साहब, हमने आपको गलत साबित करना था, गलत साबित किया है, और इंशाल्लाह मैं भी गलत साबित करूंगा, सारे अहमदी आपको गलत साबित करेंगे, हमारी आइंदा नस्लें भी आपको गलत साबित करेंगी कि आपने जो अकीदे बनाए हैं ना उनकी असल कुरान मजीद में है और ना उनकी ताईद अहादीस मुबारका करती हैं। अगर प्यारे भाई आपके पास कोई जवाब होता तो आप अपनी 8 टर्मों या 10 टर्मों में उसका जवाब देते, जवाब नदारद। इसी तरह आपके दूसरे भाई आए अकबर साहब, उनसे सवाल पूछा, जवाब नदारद। अभी भी उसी सवाल की रिपीटेशन है अब्दुल्ला साहब, अभी भी उसी सवाल की रिपीटेशन है। आप पहुंच गए शख्सियत के ऊपर, शख्सियत को बाद में डिस्कस करेंगे। असल बात यह है कि उम्मत मुसलमान वो तो एक इमाम मेहदी की मुंतजर है, ठीक है ना, एक इमाम मेहदी की मुंतजर है। तो उस इमाम मेहदी के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनका इनकार करेगा उसके ऊपर कुफर का फतवा दिया है। प्यारे भाई वो पढ़ के क्यों नहीं सुनाते हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका और दिन में कोई चोर छुपाया हुआ है। आपको पता है ना कि उस इमाम मेहदी का इनकार करने की वजह से फिर आप लोग किस कटहरे में खड़े होंगे। जिस कटहरे में आप हमें खड़ा करना चाहते हैं ना, उससे पहले हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के कटहरे में खड़ा कर देंगे। और अगर हिम्मत है तो प्यारे भाई जरा फतवा वो पढ़ के सुनाए। हो क्या जाता है, कौन सा सांप सूंघ गया, कौन सी ऐसी बात का तकाजा कर दिया कि जिसका जवाब मौजूद नहीं है। अगर जवाब मौजूद नहीं है तो नेक्स्ट टर्म में मुझे बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी का आने का जिक्र तो जरूर किया था, लेकिन उनके इनकार की वजह से कोई फतवा नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो मुझसे पूछ लें, और अगर दिया है तो बयान कर दें। क्या हो गया, वो कैसी मजबूरी बन गई है, क्यों डर लग रहा है? पता है ना कि जिस सवाल के कटहरे में आप हमें खड़ा करना चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खुद उस इनकार के कटहरे में खड़ा किया हुआ है। अच्छा करें अब्दुल्ला साहब हिम्मत, मेरे ने हिम्मत आ गए। सुने, जिस इमाम मेहदी के बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि दौरान तवाफ बैतुल्लाह पे उनकी वालदा का नाम आमना, वालिद का नाम अब्दुल्ला, ठीक है, और आसमान से जो आवाज आएगी उस खलीफा का हम इकरार करते हैं, इनकार नहीं। मिल गया जवाब, मिल गया जवाब आपको। अभी आए नहीं है, वो आए नहीं है, फिर भी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुजाहिद, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला सारी मिर्जायत के सामने इकरार कर रहा है कि वो इमाम मेहदी जिसकी एक एक निशानी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, उसको मनोहन मानते हैं, कोई इनकार नहीं है। हम किसी भी गुलाम अहमद कादियानी को इमाम मेहदी ईसा इब्ने मरियम इस उम्मत का मानते नहीं है। जाओ जो फतवा लगाना लगा दो, जो फतवा लगाना लगा दो। ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल, इमाम मेहदी का ज़हूर, 9 जुलाई 2026 4:30 बजे का टाइम। अमीन अब्दुल्ला साहब इकरार करते हैं कि वो होके रहेगा, कोई इस फतवे को बदल नहीं सकता। जरील्ला साहब आप बड़े माशाल्लाह समझदार हैं, आपने मिर्जा साहब का वो फतवा वो तहरीर जरूर पढ़ी होगी
کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں یا نشانیاں ہیں ساری من گڑت مخدوش اور معاذ اللہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے برابر میں، ردی کی ٹوکری کے پھینکنے کے برابر ہیں، یا ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں میں۔ تو جب قرآن پاک میں امام مہدی کا ذکر نہیں ہے، حدیث مخدوش ہے، ضعیف ہے، من گڑت ہے، تو پھر آپ کون سے امام مہدی کے آنے کا انتظار کر رہے ہو شعیب صاحب؟ ذرا تفصیل سے بتانا۔ آپ کے بڑے مرزا صاحب نے تو یہ بات کہہ دی، شاباش جیری اللہ صاحب ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں۔ میرا پیسنجر آیا نہیں ہے، نہ میری گڈی کچے سے گئی ہے، میں گل کراں گا، جواب دو۔ جی جی، پیسنجر بھی آئیں گے، گاڑی بھی کچے پہ جائے گی، یہ سارا کچھ ہی ہونا ہے، اس لیے کہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کی پوچھی جا رہی ہے، اور ریپیٹیشن یہ میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ جس بات کو میں پکڑ لوں نا، تو آپ کو عبداللہ صاحب اس دن سے یہ پتا ہونا چاہیے تھا، اس دن بھی آپ کو پکڑا ہے اور ریپیٹیشن کر کے آپ کو غلط ثابت کیا تھا۔ آج اس ٹرم سے پہلے بھی جو ٹرم میں نے یوز کی تھی تو اس میں بھی ریپیٹیشن کی تھی کہ آپ کو غلط ثابت کرنا ہے، آپ اس میں بھی ناکام ہوئے اور اس میں بھی ناکام ہو، اس لیے کہ دل کے اندر ایک چور ہے نا، شخصیت تو اس کا آنا تو مجھے یہ مانتی ہے کہ امام مہدی آئے گا، او بھائی آپ ہمارے والے امام مہدی کا انکار کریں، اس کا فتویٰ بعد میں آئے گا۔ میں جس امام مہدی کے آپ منتظر ہیں، اور سن لیں، کان کھول کے سن لیں کہ جس امام مہدی کی امت محمدیہ منتظر ہے، اس امام مہدی کے متعلق پوچھ رہا ہوں کہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ موجود ہے کہ اس کا انکار کرنے والا جو ہوگا وہ کیا ہوگا، اور وہ فتویٰ پڑھ کے سنانا ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے عبداللہ صاحب، آپ کبھی مخدوش، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان باتوں سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونا، یہ صرف ناکامی کا توق ہے جو خود آپ اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ بڑا سمپل سادہ سوال ہے کہ آپ بھی تو منتظر ہے نا، ہمارے والے کو تو چھوڑے، وہ تو اس کا تو آپ نے انکار کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جس امام مہدی کی پوری امت مسلمہ منتظر ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلے دیا ہوا فتویٰ موجود ہے، اس کو ذرا پڑھ کے سنائیں۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا تو کہہ دیں جی مجھے نہیں پتا اور آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا، اور یا پھر انکار کر دیں کہ جی ایسا کوئی فتویٰ موجود ہی نہیں ہے سرے سے کہ امام مہدی تو ضرور آئے گا۔ اور سن بھی لینا، امام مہدی تو ضرور آئے گا لیکن اس کی انکار۔ سر جی بریک مارے، کیا جس فتویٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ موجود ہے 1445 سال پہلے کا، وہ اس فتوے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انکار کر دیا؟ ہم کیسے کافر ہو گئے؟ ابھی تو ان کا ظہور ہوا نہیں ہے۔ ارے بھائی ہوش کے ناخن لو، اگر وہ آ گئے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، پھر ہم انکار کریں تو آپ ہمارے پر فتویٰ کفر لگائیں نا، آپ تو پہلے سے ہی لگا رہے ہیں۔ ابھی تو مرزا صاحب کا تو اعلانیہ طور پر انکار ہے، اعلانیہ طور پر، کہ ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہونا تو بہت دور کی بات۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، اگر وہ وجود آ گیا ہے، عبداللہ صاحب نے انکار کیا ہے، 100% فتویٰ کفر لگ گیا۔ ابھی تو وہ آئے نہیں، آنے تو دو میرے دوست، چھری تھلے سہالو۔ اگر وہ آ گئے ہوں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ہو تو آپ کی بات پکی۔ ابھی تو وہ آئے نہیں ہے، صبر کر لو، تھوڑا سہالو، اتنی جلدی کیا ہے آپ لوگوں کو؟ آنے کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو ان کے ساتھ قدم با قدم ملا کے کھڑی ہوگی۔ آپ لوگ تو ادھر ادھر بھاگ جاؤ گے کہ ارے باپ رے باپ، ہم تو بے وقوف بنتے رہے اتنی مدتوں سے، ہم تو پھنس گئے، جس کو ہم امام مہدی مانتے تھے وہ تو جعلی نکلا، اصل تو اب آئے۔ آ گئی بات آپ کی سمجھ میں؟ دے دیا ڈنکے کی چوٹ میں جواب آپ کو، اب آپ بولیں۔ واہ سبحان اللہ، سن رہے بھی 107 بندے سن رہے ہیں، اور 107 بندوں کو انہوں نے جواب پھر نہیں دیا۔ اور بھائی وہ بڑی کیوریوسٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ پڑھ کے سنائیں۔ اور عبداللہ صاحب کس بات کا ڈر ہے؟ چلے مجھے وہ اپنی اگلی ٹرم میں نا آپ نے مجھے وہ ڈر بتانا ہے کہ جس ڈر کی وجہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ جو ہے وہ نہیں پڑھ رہے، تاکہ میں آپ کا وہ ڈر جو ہے اس کو دور کر دوں۔ ابھی اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا نا۔ جس بات کا آپ کو ڈر ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس ڈر سے میں باہر نکال لوں۔ آپ اپنا میوٹ لگا لیں نا، آپ اپنا میوٹ لگا لیں۔ ایک منٹ آپ کا ڈر دور کر رہا ہوں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
इस बात से डर रही है कि कहीं खुदा न खास्ता मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को इस उम्मत का मेहदी मान लिया तो जन्नत में ना चला गया, तो इसलिए हम डरते हैं उनको मानने से। ये डर आपको मैंने बता दिया, डर निकल गया मेरा। हम अभी फतवे के मुताबिक अगर इमाम मेहदी ना तो इस बात की इजाजत है कि जब मैं अपनी टर्म में बोलूँ ना तो मैं भी बड़े सब्र के साथ, शुक्र के साथ आपकी उन बातों को जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई कदर नहीं है, और सुनने वाले उन बातों से बेजार हो रहे हैं, उनकी नजर में आपकी बातों की दो कौड़ी की भी हैसियत नहीं है। सवाल आपसे सादा सा किया है, बड़ा आसान सा है कि पूरी उम्मत मुसलमान एक इमाम मेहदी की मुंतजर है, ठीक है ना। जिनको हमने इमाम मेहदी माना उनका फतवा आप बाद में पूछें। और भाई जिस इमाम मेहदी के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने की खुशखबरी दी तो साथ में उनके इनकार की वजह से एक फतवा बताया था, उस फतवे का पूछ रहे हैं। आपने फिर इसी तरह में कहा कि जी अभी तो उनका ज़हूर नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी आपने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम उनके इनकार की वजह बताई कि उनको तो हमने इमाम मेहदी नहीं मानना, लेकिन चूंकि जो आपका इमाम मेहदी है उनका अभी ज़हूर नहीं हुआ। और भाई जब आपके इमाम मेहदी ज़हूर फरमावेंगे, जब वो इस दुनिया में आवेंगे, जो आपके इमाम मेहदी हैं, वो प्यारे भाई मैं उनके मतलब पूछ रहा हूँ कि जो उनका इनकार करेगा तो उसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस सवाल के दायरे में अभी आप हमें लाना चाहते हैं, तो हम क्यों ना कह रहे आप आपके अंदर कोई टर्म यूज करें कि जो 1400 साल पहले इस्तेमाल हुई है, उससे क्यों डर रहे हैं? अगर कोई डर है तो अल्लाह की कसम खा के ना मैं आपके दिल से वो डर निकाल दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि पब्लिक के सामने आपको शर्मिंदा ना होने दूं, मैं पूरा इंसाफ के साथ आपके साथ चलूंगा, लेकिन वो दिल से ना डर आप निकाल लें। कुछ भी नहीं होता, ये मामला जो है ना अवाम वो समझना चाहती है। आप कभी इधर की बात कर देते हैं, कभी उधर की बात कर देते हैं, अवाम को उन बातों से गर्ज नहीं है। अवाम सुनना चाहती है टू द पॉइंट बात, कि जिस तरह मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी की खुशखबरी दी और साथ में उनके इनकार की वजह से एक फतवा भी दिया, उस फतवे को अवाम के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? आप नहीं रख रहे हैं, इट मींस कि आपके दिल में चोर है, आपको डर है, आपको खतरा है कि ये बात मैंने पब्लिक के सामने बयान कर दी तो जमात अहमदिया जो सच्चाई के साथ बात बयान करती है वो अवाम के सामने आ जाएगी। तो जमात अहमदिया की सच्चाई तो इंशाल्लाह आज भी आ रही है, कल भी आएगी, और इंशाल्लाह क़यामत तक जमात अहमदिया सच्ची साबित होगी। अब पीछे जाके ये और काम ना करें, सामने आए, हिम्मत करें और इस बात का जवाब दें। मगर ना अवाम आपको गलत समझेगी, अवाम आपको नबी के वसल्लम के फतवे का मुनकर समझेगी कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं है, ना आपने नबी के वसल्लम के उस फतवे को पढ़ा, और अगर पढ़ा है तो इंसाफ के साथ आप उस फतवे को बयान नहीं कर रहे। अब सुन ले सर जी, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हदीस शरीफ के मुताबिक ये जो है वो आएंगे, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाना बशाना कदम ब कदम उनके साथ चलेगी। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो इनको नहीं मानेगा। जो नहीं मानेगा उसको उसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा बरकरार है। निकल गया डर मेरे दिल से, हो गई है बस आपकी तसल्ली। जिस पर अभी और तसल्ली करनी है, अभी और तसल्ली करनी है। मुझे सिर्फ डर यही था कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हुए और जो उनकी बताई हुई निशानियों के मुताबिक होंगे उनको ही हमने मानना है। कहीं हम एरे गैरे नतु खेरे को मान लेंगे तो मुझे डर ये था कि कहीं मैं जन्नत में ना गिरा दिया जाऊं। आ गई समझ में बात? तो मैं अच्छा चले, मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ, बात लंबी हो रही है, जो कोई नहीं इनके पास, मौलवी साहब के पास। अच्छा ये सुनिए जरा, एक सेकंड रह जाए जिशान भाई, एक लास्ट टर्म यूज करके ना मैं दो चार हवाले देना चाहता हूँ उनकी किताबों में से। जिशान भाई एक सेकंड रह जाए, मैंने इनको अभी माफी भी देनी है, और आइंदा से ना ये जो जिस तरह क्लेम मैं उसकी मतलब छोटी सी बात है, इनको म्यूट लगा लें, इनका म्यूट लगाएं। जाकमला अब्दुल्ला भाई अब सुन लें कि आइंदा जब कभी भी आपने मेरे सामने आना है ना और मुझसे डिबेट करनी है, मुझसे बात करनी है ना, तो उससे पहले आप अपने नॉलेज को गेन कर लें, बढ़ा लें, और फिर उस जो नॉलेज आप सीखें समझें तो उसके साथ इंसाफ से काम लें, ठीक है ना। आपको भी पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी की खुशखबरी दी है, और इस बात का भी पता है कि उसके इनकार की वजह से नबी करीम ने उनके ऊपर क्या फतवा दिया है, लेकिन आप मजबूर हैं, आपको डर है, इस बात का डर है कि जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी ना उस फतवे में,
आज जमात अहमदिया एग्जैक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ वही फतवा अवाम के सामने रखती है, लेकिन आपको कबूल नहीं है ना। ये है असल में वो बात कि जो फतवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के मुनकर के खिलाफ दिया था, जमात अहमदिया उसको कुरान मजीद के उस रसूल के मुताबिक कि नबी जो आपको दे वमा अताकुम रसूल फगज़ूहु, कि नबी जो आपको देता है उसको ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे रोके उससे रोक जाओ। तो जमात अहमदिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे से बढ़ के आगे कोई बात बयान नहीं की है, इस बात का आपको पता है, और इसी वजह से आप जवाब नहीं दे रहे हैं। और मुझे पूरी 100% यकीन है इस बात का कि आप आइंदा भी कभी आए और मेरे मुकाबले पे आए, जब मैंने आपके सामने ये बात रखी तो इंशाल्लाह आप इस बात को एड्रेस नहीं करेंगे, अवाम से छुपाएंगे, अवाम को धोखे में रखेंगे, जो कि आपके खत्म नबूवत के उलमा और जितने भी ये मुजाहिद हैं, इनका ये काम है कि जब इनकी सच्चाई को अवाम के सामने लाने की कोशिश करें तो उसको छुपाते हैं। और यही बात कुरान मजीद कहता है कि वला तक्तुमून, कि सच्चाई जो है इसको छुपाते क्यों हो, कितनी देर तक छुपाओगे, कितनी देर तक अवाम को बेवकूफ बनाओगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात भी तो मान के दिखाओ। ये क्या हो गया कि जब हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ लेके जाएं तो आप अपनी बातें, अपने दिल की झूठी बातें जिनका कोई भी असर मौजूद नहीं है, उन बातों को अवाम के सामने रखें। अवाम आपकी बातों से कन्विंस नहीं होगी, अवाम के सामने आपके झूठ दिन रात पकड़े जा रहे हैं, तो इसका फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका फायदा जमात अहमदिया को है और हमारी आइंदा नस्लों को होगा, इंशाल्लाह होगा, कि आप लोग जितने भी अकायद बना के बैठे हैं उनमें से आपने आज दिन तक किसी एक अकीदे को भी सच्चा साबित नहीं करके दिखाया। आप लोगों ने अपनी नाकामियों के इतने दरवाजे खोल लिए हैं कि आपको कामयाबी का जो असल रास्ता है वो भी नजर नहीं आ रहा। ये आप लोगों की नाकामी का और आपकी जिल्लत का मुंह बहुत सबूत है कि जब भी आपको आपके पास जवाब नहीं होगा। जी का हवाला देना चाहता हूँ। निशान भाई अभी आपने ना इनके साथ करना है, उनकी सवारी आ जानी है। ननोतवी साहब का मैं हवाला दे दूं इनको, ये जो बार बार कह रहे हैं, एक मैं बस उनको दे दूं। देखें माशाल्लाह मोहम्मद अमीन अब्दुल्ला साहब देवबंदी मुसलमान हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही इमाम मेहदी आएंगे तो सारे के सारे लोग उनके ऊपर ईमान ले आएंगे। मसला ये है कि इनके अकाबरीन ने ऐसी कोई बात नहीं की हुई। अब मैं मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी साहब बानी दारुल उलूम देवबंद का एक हवाला पढ़ने लगा हूँ। फरमाते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम चूंकि सरापा कलामुल्लाह के मुवाफिक होंगे, इसलिए करोड़ों लोग मेहदी से रूगर्दानी करेंगे, करोड़ों लोग मेहदी से रूगर्दानी करेंगे। इमाम मेहदी जो इत्बाए सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे वो लोगों की आदतों के खिलाफ होगा, इसलिए लोग इनके मुखालिफ हो जाएंगे। हवाला भी ले ले, हवाला है कासिमुल उलूम मजमुए मकतूबात और रसाइल नानोतवी सफ़ा 132। एक और हवाला इनके अकाबरीन के अंदर से देने लगा हूं। इनके अकाबरीन मौलाना रशीद अहमद गंगोही फरमाते हैं, दारुल अफ्ता उनका हवाला देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इस वक्त हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की साहब का हवाला मौजूद है। हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की साहब क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं जी ज़हूर इमाम मेहदी के सब लोग शाइक हैं। कहते हैं शौक तो सब है कि इमाम मेहदी को आ जाना चाहिए, सबको शौक है, मगर वो जमाना इम्तिहान का है। अव्वल इनकी बैत अहले बातिन और अब्दाल शाम करेंगे और अक्सर लोग मुनकर हो जाएंगे। ठीक, वो कहते हैं जी अक्सर लोग मुनकर हो जाएंगे। नानोतवी साहब फरमाते हैं कि करोड़ों लोग मुनकर हो जाएंगे, करोड़ों। ठीक है, ये बात ऐन कलामुल्लाह के मुताबिक है। ये यहाँ पर मैं अपना नानोतवी साहब से भी इमदादुल्लाह महाजर मक्की साहब से दोनों से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि ये बात अल्लाह ताला भी फरमाता है। मैं कुरान की आयत का हवाला आपको देने लगा हूँ। ये सूरत है अनाम, ये आयत है 109। अल्लाह ताला फरमाता है व अक़सिमू बिल्लाहि जहद ईमानिहिम लइन जाअतहुम आयतुम लयुमिनुन्ना बिहा कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह व मा यशरुकु मिन्हा इज़ा जाअत ला युमिनून। ये आपस में कसमें खाते हैं कि जब भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई निशानी आएगी तो यकीनन हम उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। इनको कह दो कि निशानियां तो मौजूद हैं,
वमा यशरुकुम मिन्हा इज़ा जाअत ला युमिनून, और जब निशानियां इनके पास इनको दिखा भी दी जाएंगी तो ये नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अमीर अब्दुल्ला साहब, ये आपके बारे में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल किया, और आपके बारे में नानोतवी साहब महाजिर मक्की साहब फरमाते हैं कि करोड़ों लोग इनकार कर देंगे। आपने नहीं पढ़ा हुआ इनको, करोड़ों लोग उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे, वो कुफर होगा। और ये जो सूरह अनाम की जो आयत पढ़ी है ना, सूरह अनाम की जो आयत पढ़ी है ना, वो कुफर के बारे में अल्लाह बात कर रहा है। होश के नाखून लो, होश के, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी भी खाना भी खा लिया है। देखिए, बात ये है कि ये जिन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने बात की है ना, उन लोगों के मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के लोग भी उन लोगों की मुशाबियत ऐसे इख्तियार कर लेंगे जैसे जूती के 2 पाँव होते हैं। तो आप लोगों ने मुशाबियत इख्तियार कर ली है, इसमें कोई वो मज़ाइके वाली बात नहीं है। ये मान लेने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेने में ही हर आफियत है। ये नहीं कि जी किसी और के बारे में हमारे लिए नहीं है, ये क्या बात हुई? नहीं, अब्दुल्ला साहब कहते हैं हज के मौके पे आएंगे, तो हज के मौके में ऊपर से एक हदीस वो भी है जिसपे 313 लोगों के बैत करने की है, तो उनके हाथ पे बैत करेंगे। तो हज के मौके पे तो लाखों लोग होते हैं, लाखों लोगों में से 313 लोग उनको मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे। ये बात करके बाद में सोचते नहीं है कि बात उन्होंने क्या की है। और ये इनके कासिम ननोतवी साहब ने ये तो कहा ही नहीं है कि करोड़ों लोग जो काफिरों के अंदर से वो करेंगे, इनकार करेंगे। वो इन्होंने ये कहा ही नहीं, अपनी तरफ से बात बना रहे। ठीक है, आपको मैं और भी हवाले दे सकता हूँ, मैं आपको अभी दे सकता हूँ, मैंने सिर्फ 2 दिए। कादियानी इनकार कर रहे हैं ना, करोड़ों की तादाद में है ही ना, आगे ना कासम ननोतवी की बात। चलो, ये तो आपने माना ना, किधर है मेहदी है, किधर जिसका इनकार करते हैं? साबित हो गई ना, सारी दुनिया में फैले हुए कादियानी इनकार कर रहे हैं ना इमाम मेहदी का। शाबाश, लगे रहो। किधर है इमाम मेहदी जिसका हम इनकार कर रहे हैं? इस भाई देखें, इसने अब्दुल्ला ने इकरार कर लिया कि करोड़ों में है हम जी ना, अपनी बात को बुलवाने के लिए चाहते हैं। ये पागल इंसान है ये ना, ये पागल खाने से भागा हुआ है ये शख्स ना। बात ये है कि ये जाहिल है, ये कभी किसी आईडी पे सिंह बसाता है, कभी किसी पे। कल सैफी से इसकी बात हो रही थी, तो सैफी से रास्ते में दौड़ गया था, और नाम बदल बदल के जाता है ऐसे ही वो, और घूमता रहता है गाड़ी में, कभी इधर टक्कर मार दी, कभी इधर टक्कर मार दी, क्योंकि घर में कोई पूछता नहीं, यहाँ पे आ जाता, चलो तो थोड़ा सा टाइम पास कर। महमूद भाई किधर गुस्सा कर दे पे? अब्दुल्ला जी नहीं, कोई गल नहीं, बोलन दियो महमूद भाई। भाई इसने अभी कहता जी हाँ जी करोड़ों में है पूरी दुनिया में ना, अभी इकरार किया इसने। आपका दावा है, आपका दावा है, हमारा नहीं है। चलो लाखों कर लेते हैं, आपने भी कर लिया। अभी तुमने बोला, अभी तुम्हारे नहीं, महमूद भाई, प्यारे भाई महमूद भाई, एक मिनट, अब्दुल्ला भाई एक मिनट यार, प्लीज एक मिनट। महमूद भाई देखें, एक तो वो ये है कि वो हमारे मेहमान है, अभी मेहमान बैठा हुआ है। दूसरे ये है कि वो बदतमीजी नहीं कर रहा। जब तक वो ट्रैक से नहीं उतरेगा, बदतमीजी नहीं करेगा, तो हमें भी ये शुबा नहीं देता कि हम उनके साथ तू तड़ाक पे बात करें, ये हमें नहीं जेब देता। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो बड़े इखलाक से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात पता क्या बात है? सबसे बड़ी बात महमूद भाई ये है कि इनके एतराज़ात वही पुराने, नया कोई भी नहीं है। ऑडियंस हर दफ़ा नहीं होती है, ये बात हमेशा ज़हन में रखें। ऑडियंस हर दफ़ा जहन में नहीं होती है। इनके जो एतराज़ात हैं वो पुराने हैं, लेकिन जब हम जवाब दे रहे होते हैं तो हमारी जो सारी प्रायोरिटी होती है वो ऑडियंस होती है। कभी भी वो बंदा हुआ ही नहीं है। हमने ऑडियंस को जो है वो एक्टिव करना है, ऑडियंस के दिल में ये बात डालनी है, उनके जहन में ये बात डालनी है कि ये एतराज़ात जो करते हैं असल में ये वही एतराज़ात हैं जो अंबिया पर हुआ करते हैं। ये हमारा मेन मकसद है, मेन पर्पस ये है। इसलिए इसी को मलूज रखते हुए हम पूरे पैटर्न को लेकर चलते हैं। बिल्कुल भाई, मैंने कोई ऐसी बात नहीं, मगर इसने इकरार किया है कि पूरी दुनिया में करोड़ों में है अहमदी मुसलमान। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये देखिएगा मोहम्मद अमीर अब्दुल्ला साहब, ये देखिएगा, ये एमडीओ के मुतालिक कह रहे हैं कि आप लोगों के मुतालिक कह रहे हैं। देखिए, आपने गौर करके बताना मुझे। एक मिनट सर जी, नहीं, बात पूरी हो जाने दे, बात मेरी पूरी हो आपकी ब्राडो पे हम जाते हैं ना, एक मिनट, आपकी ब्राडो पे हम जाते हैं ना, हाँ, तो ये जो 30 बार खान है ना, कहते हैं 1 मिनट में 10 आदमी जो ना कादियानियत में शामिल हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से मिले करोड़ों का। नहीं, दुरुस्त है वो। मिर्जा महमूद भाई ने भी ये बात अगर की है तो दुरुस्त की है, और आपने भी की है तो ये दुरुस्त की है।
अगर वो मेरी गलती है तो मैं इस गलती से रुजू करते हुए लाखों की तादाद में आ रहा हूँ। और कौन सा कादियानी है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का मानता है उसको, कि जो अभी आने वाला, मैं बताता हूँ। नहीं, मेरी बात सुने कि कौन सा सर जल्दी कर लेना बात जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पेशगोई है, वो आप तो कहते हैं वो तो आ गए, अभी उन्होंने आना है। शाबाश मेरे बच्चों, तैयारी करके आओ, शाबाश। अच्छा तो सुन तो ले ये अब ये मुझे आपने बताना, ये आप लोगों के बारे में बात हो रही है कि एमडीओ के बारे में बात हो रही है। ये हवाला है, फरमाया नवाब नूरुल हसन खान साहब इब्ने नवाब सदीक हसन खान साहब, ठीक है। ये नवाब सदीक हसन खान साहब ये हमारे तो बंदे नहीं है, आप लोगों के बंदे हैं। उनके बेटे हैं नवाब नूरुल हसन खान साहब। वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं अगर इमाम मेहदी आ गए तो सारे मुकल्लिद भाई कौन है, देवबंदी और बरेलवी, सारे मुकल्लिद भाई इनके इतने दुश्मन बन जाएंगे कि इनके कत्ल के फिक्र में होंगे और कहेंगे ये शख्स तो हमारे दीन को बिगाड़ता है। सवाला भी ले लें, एक तरफ तो 7 सफा 224, ठीक है। ये मुकल्लिद भाई आप हैं, मुकल्लिद भाई, हम मुकल्लिद भाई नहीं है। अच्छा अंजीस भाई, नीचे एक बंदा मौजूद है, अंजीस भाई एक मिनट रुकिएगा, नीचे एक बंदा मौजूद है जो फतावा रिजविया को मानने वाला है, फतावा रिजविया को मानता भी है। लिस्ट अगर चेक करेंगे तो वो जरूर मौजूद भी है और अभी भी मौजूद है। मैंने रिक्वेस्ट भी डाली हुई है, देखते हैं कि कब वो एक्सेप्ट करता है और कब वो ऊपर आता है और कब आके कहता है जी मैं मानने वाला फतावा रिजविया को, करें बात, क्या बात करनी, इतनी जरूरत आपने फतावा रिजविया को बात कर सके। मैं वो उंगलियां ना मरोड़ दूं जो फतावा रिजवी की तरफ उठे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनका एतराज सिर्फ रूहानी खजान से शुरू होता है और रूहानी खजान पर ही ख़त्म हो जाता है। मसला ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये मैदान में निकलें और कहें बिल्कुल जी हम आमन्ना है, हम अपनी किताब का दिफा करते हैं, आप अपनी किताब का दिफा करें। जिसके बानी ये लिख कर गए हों कि मेरा दीन व मजहब जो मेरी किताबों से जाहिर व बाहिर है उसके ऊपर कायम व दायम रहना सब फर्दों से अफजल फर्ज है, सब फर्दों से अफजल फर्ज है। उसके बावजूद उसके मानने वाले मोतकिद ये कहें कि ना जी ना साडे वास्ते हुज्जत नहीं है, और फिर ये कहें कि मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी सिर्फ नाम के, ना बाबा ना, ये चूरन बहुत पुराना हो चुका है, जंगल के दौर से निकल आया है। वो वक्त गुजर चुका है जब पत्थर को रगड़ के आगे निकाल के लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे, वो वक्त गुजर चुका है। आज है सोशल मीडिया का दौर है, आज हम ग्लोबल विलेज में हैं, जरा से टिक करें तो चिंगारी जल जाती है, जरा से टिक करें तो आग जल जाती है। पत्थरों का दौर गुजर चुका है, जब पत्थर रगड़ के आगे निकाला करते थे वो दौर गुजर चुका है। आज हम इस दौर में मौजूद हैं कि जब किताब खोलें, एक बटन दबाएं, क्लिक करें, किताब फौरन खुल जाती है और उस किताब को पढ़ के हकायक सामने आते हैं कि अच्छा जमाती अहमदिया पर एतराज करने वालों के अपना घर का क्या हाल है। अपने घर को छोड़ के दूसरों के घर पे पत्थर डालना, अपना घर शीशे का हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, बड़ी मशहूर मुहावरा है, बड़ी मशहूर मिसाल है। अपने घर दा बुआ ना होवे ते दूजियां दे घर दे बुआ नूं नहीं कि भाई बुआ ढोक रखो, अपने घर दा बुआ लवाओ, खुद के घर का दरवाजा नहीं है और दूसरों को कहा जा रहा है कि भाई दरवाजा ढोक रखें, दरवाजा बंद करके रखें। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की जो है वो दयानतदारी है। अल्लाह के बंदों, हम आपको बारहा दफा कहते हैं कि अगर आपने गुफ्तगू करनी है, ये मैदान सजा हुआ है, मौजूद है, हम करनी है किसी ने गुफ्तगू, ये लगा हुआ है सामने आपके, ये मौजूद है सामने आपके, ये पोस्टर लगा हुआ है बराहीन अहमदिया। ये क्या है, हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की किताब, पहली तसनीफ, जिसके ऊपर आपके बड़े बड़े मुजद्दिदीन के जो है तकरीर मौजूद है, जिसके ऊपर आपके उलमा के फतावाजात मौजूद है, जिसके ऊपर आपके उलमा ने लिखा है कि इस्लाम में अगर किसी ने ऐसी किताब पेश कर दी उसको इनाम दिया जाएगा। ये वो किताब है। और दूसरी आखिरी किताब पैगाम सुलह, किसकी किताब है, बानी जमात अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की हजूर की वफात से चंद दिन पहले शाया हुई है, चंद दिन कबल, कुछ 1-1.5 महीना पहले हजूर ने जो है वो तहरीर फरमाई है और वो लिख के अवाम उन्नास के मुकदमा में रखी है। पैगाम सुलह बराहीन अहमदिया से लेके पैगाम सुलह तक का चैलेंज है, मैं करूंगा दिफा, ये फकीर ये आजिज करेगा जिसका नाम जरीउल्लाह है। अल्लाह ताला के फजल करम से हजूर की हर तहरीर, हर किताब को मैं ओन करता हूँ
میں اس کا دفاع کرتا ہوں, میں دفاع کرنے کی ہمت رکھتا ہوں, میں نام لینے کی ہمت اظہار رکھتا ہوں. میں احمدی مسلمان ہوں اور خدا کے فضل و کرم سے میں ڈنکے کی چوٹ پر ببانگ دوہل کہتا ہوں. سنو بیان آن دا ریکارڈ کرو, اسے مولویوں ریکارڈ کرو. ہم یہ ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ جماعت احمدی کے علاوہ جو بھی اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے اور وہ خلافت خامسہ سے ٹوٹ گیا ہے, ہم اس کو گمراہ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کلہم فی النار کا مصداق سمجھتے ہیں, گمراہ سمجھتے ہیں, اس کو گمراہ سمجھتے ہیں. ہے کسی میں اتنا جذبہ اور جوش کہ وہ آئے میدان میں اور نکل کے یہ بات بیان کرے کہ میں اہل سنت و جماعت یعنی بریلوی مسلک سے ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر فرقہ جاتے ہیں ساروں کو کلہم فی النار اور جہنمی مانتا ہوں, کیونکہ آپ کلہم فی النار نار سے مراد جہنمی کہتے ہیں. تو کوئی ہے بندہ اس طرح کا؟ لیکن میں کہتا ہوں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. جو بندہ نیچے موجود تھا دوستوں, گفتگو سنی ہے, للکار سنی ہے سازش کی, واللہ العظیم نکل گیا, چلا گیا, موجود ہی نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں پوری لسٹ میں نہیں موجود, نیچے موجود تھا. میں اس لیے گفتگو میں نے کیا, میں نے دوستوں کو روکا کہ مجھے بات کرنے دیں, اس لیے روکا ہے کہ میں بتاؤں, آپ لوگوں کو بتاؤں میں کہ احمدی مسلمان خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے کس طرح اپنے پاس دلالوں پر رحیم رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ خدا ہے, ہمارے ساتھ قرآن کریم ہے. پیارے امام حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے جنرلی انداز میں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا خدا ہمارے ساتھ ہے, زمین و آسمان کا مولا ہمارا مولا ہے, ہمارے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر تک وفا کرے گا. حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ خدا ہے جو اخیر تک وفا کرے گا. سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. ہم آپ کو بارہا دفعہ بلاتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ آئیں میدان میں نکلیں, گفتگو کریں, لیکن میدان میں نکلنا مخنث کا کام نہیں ہے. جو ہجڑے ہوتے ہیں یہ کس کی تحریر ہے, یہ کس کے اقتباس ہے کہ میدان میں نکلنا مخنث کا کام نہیں ہے. یہ بھی بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا فرمان ہے. کون سی کتاب میں ہے؟ تحفہ گولڑویہ. یہ کتاب کون سی ہے؟ یاد کرو مولویوں, یہ تحفہ گولڑویہ وہ کتاب ہے جس میں بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے پوری امت کو چیلنج کیا, پوری دنیا کو چیلنج کیا اور کہا کہ کوئی ایسا بندہ پیش کرو جس نے خدا کی طرف بات منسوب کی ہو, جھوٹی بات منسوب کی ہو, اور عرصہ 23 سال تک وہ زندہ رہا ہو جب سے دنیا مرد وجود میں آئی ہے. کوئی ایک بندہ پیش کرو. یہ وہ چیلنج ہے اس کتاب تحفہ گولڑویہ میں. وہاں سے میں نے یہ حوالہ آپ کو پڑھ کے دیا ہے کہ میدان میں نکلنا مخنث کا کام نہیں ہے, خسرے کا کام نہیں کہ میدان میں نکلے, بلکہ میدان میں نکلنا مرد مجاہد کا کام ہے. بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جب مبالغے کا چیلنج کیا, کون تھا نکلا جو میدان میں, کون تھا جو آتا ہے میدان میں؟ حضور کی یہ تحریر میں کہتا ہوں آپ زل سے لکھنے کے قابل ہے. میں یہیں سے شروع کروں گا جو یہ تحریر موجود ہے. حضور فرماتے ہیں روحانی خزانہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 400 ہے, کتاب 40 نمبر 3. حضور فرماتے ہیں مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں ہے. ہاں غلام دستگیر ہمارے ملک پنجاب میں کفر کا لشکر ایک سپاہی تھا جو کام آیا. اب ان لوگوں میں سے اس کی مثل بھی کوئی نکلنا مہار اور غیر ممکن ہے. اے لوگوں تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا. سنو دوستو سنو, اے غیر احمدی مسلمان, اے غیر احمدی مسلمانوں سنو. حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا. اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں, یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شال ہو جائیں, تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے. اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے, اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں. بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو, کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور. خدا کسی امر کو بغیر فیصلے کے نہیں چھوڑتا. میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ سے افتراء کے ساتھ ہو اور نیز شہادت پر بھی کا مخلوق سے ڈال کر خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے. وہ خدمت جو عین وقت پر خداوند قدیر نے میرے سپرد کی ہے اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا, ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں. اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر مجھے کچلنا چاہے. انسان کیا ہے؟ محض ایک کیڑا, اور بشر کیا ہے؟ محض ایک مضغہ. پاس کیوں کر میں حی و قیوم کے حکم کو ایک کیڑے یا ایک مضغہ کے لیے ٹال دوں؟ جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا, اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا. خدا کے مامورین کے آنے کے لیے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے لیے بھی ایک موسم. بس یقیناً سمجھو میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا. خدا سے مت لڑو,
یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کرو. یہ وہ الفاظ ہیں, یہ وہ جلالی الفاظ ہیں جو بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلے ہیں, اور خدا کے فضل و کرم سے آج تک ہم اس کو اپنی زندگی میں, اپنی آنکھوں میں پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. نیچے جو بندہ موجود تھا دوستو, وہ بندہ کون تھا؟ سن لیں, آخری بات کر کے آپ کی طرف آ رہا ہوں. نیچے جو بندہ موجود تھا وہ دوستو موجود تھا ساحل خان, جس کے ساتھ کچھ دن قبل مناظرہ ہوا ہے, اور اس کے تئیں مناظرے میں مجھے شکست ہوئی ہے. جس کو شکست ہوئی ہو وہ بھاگتا ہے, جس نے شکست دی ہو وہ بھاگتا ہے. ذرا اپنے دل سے پوچھیں, اپنا ہاتھ, دانے ہاتھ کو اٹھا کے اپنے سینے پر رکھ کے دیکھیں, دل کے اوپر رکھ کے دیکھیں, اور پوچھیں کہ جس کو شکست ہوئی ہو وہ بھاگتا ہے یا جس نے شکست دی ہو وہ بھاگتا ہے. آپ کا دل گواہی دے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ شکست کس کو ہوئی ہے, بھاگا کون ہے, کس کے دلائل و براہین مضبوط تھے, اور کون بیچارہ فون فرنٹ پہ لگا رہا ہے, اور کون فون پر مناظرے کرتا رہا ہے, کون فون پر گفتگو کرتا رہا ہے. یہ فیصلہ عوام کی ہے. جزاک اللہ. باقی دوستہ بات کنٹینیو کریں. جی جبریلا صاحب, آپ نے جو ابھی اقتباسات پڑھے, ٹھیک ہے, آپ گارنٹی کیا آپ کے پاس کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ الفاظ ملے ہیں؟ کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 کھولیں, آپ کی نظر میں 81 ہوگی. اب یہ جو آپ کے مرزا صاحب کے دعوے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ نے مجھ سے کلام کیا, فرشتوں کی مدد میرے ساتھ ہے, فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اللہ کہتا افسوس ہے مجھے اس میرے بندے پر, اس شخص پر. افسوس نہیں ہے, فویل الذین, ہلاکت ہے ان کے لیے. افسوس کی بات نہیں ہے, افسوس کی بات نہیں. قرآن کا ترجمہ تو ٹھیک کرے, فویل الذین کا کیا مطلب ہے؟ افسوس ہے. فویل الذین کا مطلب ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. افسوس, اور بھائی ہلاکت اور چیز ہے, افسوس اور چیز ہے. افسوس ہے یا حسرتن علی العباد, افسوس یہ ہے, اور حسرتن افسوس کے معنی میں آتا ہے, وویل یہ آتا ہے ہلاکت کے معنی میں. اتنا بھی نہیں پتا آپ کو مولوی صاحب, اگر آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, اگر آپ کو نہیں پتا ان باتوں کا, اگر آپ کو ویل کا مطلب نہیں پتا, تو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے آپ مفسر قرآن بنے؟ آپ میری بات کو اس میں مجھے معذرت دے کے, میری غلطی مان کے, اس کو آپ پڑھ کے اس کو لوگوں کو سنائیں کہ اللہ کہتا ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. ہاں, آپ ترجمہ ٹھیک کیا, ترجمہ ٹھیک کریں گے تو معاملہ ٹھیک رہے گا. انجیش بھائی بات کنٹینیو کریں, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, آپ بات کنٹینیو کریں. نہیں یار, میری بات سن کے جاؤ. جھوٹ کیوں بولتے ہیں عبداللہ صاحب؟ قرآن پاک کے اوپر بھی جھوٹ بولتے ہیں, شرم نہیں آتی آپ کو؟ ایک منٹ, میں نے معذرت کی نہیں تھی. چلے میں نے معذرت کی کہ میں نے غلط بات کر دی تو اللہ مجھے معاف کرے. اچھا, جب اللہ نے کہا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ کر کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ, اللہ کہتا ہے مت بیچو دنیاوی نفع کے لیے میری آیت کو. اب پھر اللہ نے کہا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتابیں. پھر ترجمہ غلط کر دیا, پھر ترجمہ. یار انجیش بھائی کیوں نہیں پکڑ رہے اس کو؟ میں میوٹ ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سن نہیں رہا, وہ پھر ترجمہ غلط کر رہا ہے. بات پوری کر لیں ایک دفعہ, پھر دیتے ہیں ان کو. اچھا ایک منٹ, صرف باٹم لائن کا میں اتنا سا بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہلاکت کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ کر اللہ پر. امین صاحب آپ نا اردو پڑھ دیا کریں, عربی نہ پڑھا کریں, آپ سے نہیں پڑھی بات. چلے عربی نہیں پڑھوں گا, جلدی پوری کریں بات, کیا جلدی پوری کریں. میں بات کر رہا ہوں, ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں. پانی بھی پی لیں تھوڑا سا, اور چلے پی لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پی لے بابا جی, اوپر کہیں کہ لگ لو کہ پیر کی پانی پی لیں تھوڑا سا. کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت بتائی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ کر, ایک منٹ, جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ کر اللہ پر ڈال دیتے ہیں کہ میری اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوا ہے. تو یہ جتنی بھی آپ کے مہاتیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا, اللہ کی مدد میرے ساتھ, اللہ کی رہنمائی میرے ساتھ, ایک شک بھی نہیں ہے. ایک منٹ, اس کے لیے بھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, کہ جو ہدایت اور سبیل والے راستے کو چھوڑ کے چلتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو چلنے دیتا ہوں, اور وہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے, جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. 5ویں پارے کی یہ آیت ہے. ایک میں نے پہلے پارے کی آیت سنائی, اور یہ 5ویں پارے کی آیت ہے. یہ آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کی مدد آپ لوگوں کے ساتھ ہے؟ اللہ تو کہتا ہے میں تو چلنے دیتا ہوں ان کو,
जो हिदायत और सबील वाले रास्ते को छोड़ के चलता है। एक बात बार न करें, ठीक है, जज़ाकल्लाह, खामोशी इख्तियार करें। अब बात यह है कि मैं अक्सर ये अपने मुखालफीन को चैलेंज देता हूँ, ठीक है, और इसका जवाब मुझे कोई ला के दिखा दे। बात यह है कि ये जो आप आयतें पढ़े ना कि जी अपने हाथों से किताब लिखते हैं और वो अल्लाह के ऊपर डाल देते हैं, ये आपको पता है किसके बारे में है? ठीक है, हमें आप कहते रहते हैं ना कि जी वो शान नज़ूल देखें, महल्ले वकूअ देखें, सियाको सबाक देखें, आप खुद ये कानून भूल गए। सियाको सबाक देखें, ये किसके बारे में है? ये उन यहूद के बारे में है जिन्होंने किताब के अंदर तहरीफ की हुई थी। ये तो अल्लाह की तरफ इफ्तरा करने के बारे में है ही नहीं। इफ्तरा करने के बारे में कौन सी आयतें हैं वो आप छुपा लेते हैं, या तो आमदन आप छुपाते हैं या आपको पता ही नहीं है। इफ्तरा करने के बारे में जितनी आयात हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इफ्तरा की डेफिनेशन क्या पेश करता है। इफ्तरा के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर इफ्तरा करे और ये कहे कि उस पर वही हुई है हालांकि उस पर वही ना हुई हो। यह इफ्तरा की डेफिनेशन अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान की है। अब जो इफ्तरा करता है उसके साथ अल्लाह ताला करता क्या है, ये इसके ऊपर मैं आयत दे देता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ जी, अम यक़ूलून इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा इन यशा अल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिका व यमहुल्लाहुल बातिला व युहिक्कुल हक़्क़ बिकलिमात इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सदूर। क्या ये इल्जाम लगाते हैं कि इसने इफ्तरा कर लिया है, बस अल्लाह चाहता तो इसके दिल पर मोहर कर देता, तुम्हारे दिल पर मोहर कर देता। आगे देखिएगा, व यमहुल्लाहुल बातिला, अल्लाह इस बातिल को मिटा दिया करता है, व युहिक्कुल हक़्क़ बिकलिमात, अल्लाह हक को हक साबित कर दिखाता है अपने कलमात के साथ। व इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सदूर, यकीनन वो जानता है जो तुम्हारे सीनों में है। अब ये अल्लाह ताला ने अपनी एक सुन्नत बयान की है। सुन्नत क्या है अल्लाह ताला की? सुन्नत यह है कि अल्लाह ताला बातिल को मिटा दिया करता है। किस बातिल को? जो इफ्तरा करता है। और जो बातिल नहीं होता इफ्तरा के मामले में, जो वाकई सच होता है, उसके साथ क्या करता है अल्लाह ताला सरूप व युहिक्कुल हक़्क़ बिकलिमात, हक को हक साबित कर दिखाता है अपने कलमात के साथ। ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह की सुन्नत तर्क नहीं हुआ करती। लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला व लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। आपके मुताबिक ये सुन्नत अल्लाह ताला ने तर्क कर दी है, हमारे मुताबिक अल्लाह की सुन्नतें अब अज़ली अबदी हैं, कभी तर्क नहीं करता। ठीक है, कैसे हो सकता है? आप अल्लाह को पाबंद कर रहे हो, वो कादिर मुतलक है। आप अल्लाह को सुने, पाबंद बीच में नहीं बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोल रहे हैं। मैं आपने बहुत लंबी कर ली, मेरे को थोड़ी बात नहीं, कोई लंबी नहीं की, एक बात मैं इत्तफाक करूं। सुने, ये आपके ना साहब ने 85 किताबें अपने हाथों से लिखी है कि नहीं लिखी? खामोशी सवाल आप कर लेते हैं तो जवाब सुना करें। जवाब महमूद भाई, महमूद भाई, मिर्जा महमूद भाई, मिर्जा महमूद भाई, एक मिनट। जी 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 जी, मिर्जा महमूद भाई, आप चूंकि आप मॉडरेटर हैं और शुएब भाई भी मॉडरेटरों पर बैठे हुए हैं, उनको अंजीश भाई को बात कंप्लीट करने दें। उनको बात नहीं कंप्लीट करने देने, ये गलत बात है। उनको बात कंप्लीट करने दें, उसके बाद फिर जी जी ठीक है। बात यह है कि मिर्जा साहब ने जो 85 किताबें लिखी हैं, कहाँ पे उन्होंने कहा ये 85 की 85 किताबें वही पर मबनी हैं? कहीं पे उन्होंने कहा? अपनी तरफ से बातें आप कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो बंदा वही का दावा करे कि अल्लाह ताला मुझसे कलाम होता है, मुझ पर वही करता है, और वो अपने दावे में झूठा हो, वो इस आयत के मुताबिक इस किस्म एक खास किस्म का बातिल है। उस बातिल के मुतालिक अल्लाह ताला कह रहा है कि अल बातिल, इस बातिल को, इस खास बातिल को मैं मिटा दिया करता हूँ। मैं पाबंद नहीं कर रहा अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत को पाबंद किया हुआ है कि वो तब्दील नहीं होती। लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला व लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। चले, अल्लाह आपके मुताबिक अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत तर्क कर दी है, तो मुझे को दो मिसालें और देते, दो मिसालें मुझे और दे दें जिसके बारे में आपको पता हो कि उसने अल्लाह के ऊपर इफ्तरा किया हो, उसका पैगाम फल फूल रहा हो, दुनिया के कोनों तो उसका पैगाम पहुंच गया हो। ये तो युहिक्कुल हक़्क़ भी कलमात है। अल्लाह ताला हक को हक साबित करके दिखा रहा है अपने कलमात के साथ। ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये बातिल के साथ अल्लाह ताला ये सलूक नहीं किया करता? इसका अपने सोचें, ठीक है। मुझे आप जवाब दे देंगे, कल को अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि अल्लाह ताला तो कहता है मैं बातिल को मिटा दिया करता हूँ। क्या वजह है कि 150 साल होने को है, अल्लाह ताला से बातिल ही नहीं मिट रहा? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या वजह है? इस वजह सिर्फ ये है कि हक है, हक युहिक्कुल हक़्क़ भी कलिमात, ठीक है।
اپنی طرف سے یہ آپ جو اپنی طرف سے کتاب لکھ کے اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، یہ یہود کے بارے میں ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کے اندر تحریف کی ہے، ان کے بارے میں ہے. یہ آپ جانتے ہیں، یہ جان کے آپ کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کام کی بات ہے تو وہ کریں، ایک بات 4 دفعہ کرنے سے کوئی وزن نہیں پڑ جاتا بات کے اندر. جی کریں. ہاں جی عبداللہ صاحب کر لیں بات آپ نا، تو پلیز کوشش کریں کہ ریپیٹ نہ کریں بات کو نا، تو بار بار اسی بات کو ریپیٹ کرتے جانا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی وہ 200 جو آپ کی پاکستان سے بھی آنی تھی آتے 20 سال ہو گیا مجھے، وہ اس کا بھی میں انتظار کر رہا ہوں کہ پاکستان سے آنی. تو جہاز کہاں پہ چلا گیا وہ والا؟ گوادر تو نہیں چلا گیا کہیں پہ، یا افغانستان والے اغوا کر کے لے گئے؟ آپ کی بات میرا خیال ہے ان کا کسٹمر آ گئے. آپ بزی ہو گئے میرا خیال ہے. نہیں میں آپ کی بات مس کر گیا، میں نے میوٹ کر دیا تھا. آپ لوگ یاد فکر نہیں کرو اس بات کی. آپ لوگ نہیں میں نے کہا بات کو ریپیٹ نہ کریں، کیونکہ دو سارے وہ کہنے بات کو بات 3 4 دفعہ اسی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے نہیں آپ جاتے نے ریپیٹ کیا. افغانستان کس کو بنا دیا آپ نے؟ نہیں میں نے کہا کہ آپ 20 سال ہو گئے ہیں مجھے آپ کو سنتے ہوئے. آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے میری ایک کتاب آ رہی ہے جس میں احمدیت کے خلاف میں پیش کروں گا، تو کیا کروں گا وہ آیا نہیں جہاز. میں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا آ چکی ہے، انٹرنیٹ پہ ہر کتاب موجود ہے. آیات ختم نبوت ڈال دیں، آپ کو ایک نہیں کہیں ملے گی، کہیں. ٹھیک ہے، چلیں ان سے بات کریں، وہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں. ایک منٹ آیات ختم نبوت کتاب آپ نے نام لیا نا، سنیے گا. آیات ہماری ایک میری مطلب اب تو میں ان کو بہن ہی کہتا ہوں، ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر ایک بک شاپ کے اندر وہ کام کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور ہمارے زیر تبلیغ تھی وہ. مطلب ان کے ساتھ ایک خاتون کام کرتی تھی، وہ تو پہلے سے احمدی تھے اور وہ بک شاپ بھی احمدی کی تھی، اور اس میں ایک دو آدھے تھا، 50% تھا. آدھے لوگ احمدی تھے، آدھے نان احمدی تھے جو اس بک شاپ پہ کام کرتے تھے. وہاں پر ایک خاتون تھی جو اچھے خاصے اصل و رسوخ رکھنے والے خاندان سے تھی، ٹھیک ہے، اور وہ پارٹ ٹائم بک شاپ میں کام کرتی تھی. وہ زیر تبلیغ تھی. اس تبلیغ کے دوران وہ ہمارے پاس کتاب لے کے آئیں، ٹھیک ہے. اس کتاب کا نام تھا آیات ختم نبوت. اس پہ ٹائٹل یہ تھا، وہ مجھے پتا ہے دیوبندی عالم کی کتاب تھی، ٹائٹل یہ تھا کہ ختم نبوت کے دلائل کے بارے میں عجیب و غریب کتاب، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا محمد صاحب، یہ وہی کتاب ہے. اچھا میں نے جب وہ کتاب کھولی، میرے ہاتھ میں بھی تھی وہ کتاب جب میں نے کھولی، میں کہا یہ واقعی بہت عجیب و غریب کتاب ہے. میں آپ کو اس کی جھلکیاں کچھ دکھا دیتا ہوں کتاب کی. کتاب میں لکھا ہوا تھا نماز سے ختم نبوت ثابت ہے، تو اپنا زکوٰۃ سے ختم نبوت ثابت ہے، حج سے ختم نبوت ثابت ہے، فلانی سے ختم نبوت ثابت ہے، وہ جی وضو سے ختم نبوت ثابت ہے. اب میں آپ کو جھلکی دکھاتا ہوں. لکھا ہوا تھا نماز سے ختم نبوت ثابت ہے. وہ کیا لکھا ہوا تھا جی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا قرآن مجید میں، کل کو کوئی اور نبی آ جائے گا تو وہ نماز کا حکم ختم کر دے گا، تو اس لیے ختم نبوت ثابت ہے. اسی طرح حج کے بارے میں لکھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا قرآن مجید میں، کل کو دوسرا نبی آ جائے گا وہ حج کو ختم کر دے گا، لو جی ختم نبوت ثابت ہو گئی ہے. حج تو ختم نہیں ہو سکتا، کل کو دوسرے نبی نے حج ختم کروا دینا ہے، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہر چیز کے بارے میں یہی لکھا ہوا تھا. آپ یقین کریں 200 چیزیں قرآن کی آیتیں نکالی ہوئی تھی. 200 آیتوں میں کوئی اللہ کے احکام ہے نا، مثال کے طور پہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، سب کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا. نعوذ باللہ من ذالک کہ کل کو کوئی اور نبی آئے گا وہ تو جھوٹ بولنے کو حلال قرار دے دے گا، لے جی نبی وہ جی نبوت ختم ہو گئی، ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ کتاب تھی. یہ واقعی عجیب و غریب کتاب، جن کے دماغوں کے اندر کیا میں کہوں کہ دماغ کی ساخت کیا ہے. جس نے یہ بندے نے کتاب لکھی ہے وہ دماغ کی ساخت کیا ہے اس کی. کہتا ہے جی قرآن کی 200 آیتوں سے ختم نبوت ثابت ہے، اور ساری کی ساری آیتیں اس نے یہ نکالی ہوئی تھی. کوئی عقل موت ہو تو پھر بندہ اس طرح کام کی بات کرے. ویلے بیٹھ کے بندے اس طرح کی، جیسے اب کوئی ٹیکسی چلاتے ہوئے کوئی کتاب لکھ دے تو اسی طرح کی کتاب نکلے گی وہ. اور وہ خاتون بفضل تعالیٰ احمدی ہو گئی ہیں، ان کی احمدی سے شادی بھی ہو گئی ہے، ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہوئی ہے پچھلے سال.
अल्हम्दुलिल्लाह जो आयात खत्म नबूवत किताब लेके आई थी हमारे पास, लेके आए आप भी किताब खोल के देखिएगा, आपको दिल चाहेगा इस किताब के सफ़े फाड़ के ना इसके अंदर समोसे खाऊं मैं, इतनी बेकार किताब है वो। सर जी बेकार की बातें मत करें आप सर्च करें। मेरे कहने के मुताबिक वो किताब आ चुकी है। ये पिछले 20 साल नहीं, जिंदगी भर तक इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह ने मुझे तौफीक दी ना, जी मुसलमानों को इस्लाम की दावत, यानी कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देता रहूंगा मैं इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए कुफर पे बहुत चलने अच्छी वालों बात है को सर, मैं इस्लाम पे बुलाता रहूंगा। ठीक है हज़रत, बहुत अच्छी बात है। बात सुने। अब मैं घर पहुंच चुका हूँ, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। बहुत मेहरबानी आप लोगों की, जलील साहब आपका भी शुक्रिया, बड़ी इज्जत से बात हुई। आप लोगों को अल्लाह दीन इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता करे, ये मेरी दुआ है। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। जज़ाकल्लाह। अहम बात यह है कि इस तरह की बातें जो उनसे है ना वो हिंदू भी करते हैं कि जब तक हमारे जिस्म में जान है, जब तक खून का आखिरी कतरा है, हम गाय का पेशाब पीते रहेंगे, हम गाय माता को पूजते रहेंगे, हम 16,000 भगवानों को पूजते रहेंगे, ठीक है, हम इस्लाम की मुखालफत करते रहेंगे, अल्लाह हमें भगवान हमें मौत दे तो इसी के ऊपर मौत दे। ये बातें जज्बाती बातें हैं, कुरान से बात करें, कोई अकल की बात करें, कोई बेकार बातें, चले खैर कोई मसला नहीं जी। अच्छा यार, मुझे ना एक और बात समझ आई आपके अंजीश भाई, एक बात सुन के बड़े मजे की बात आप कर रहे थे, वो जिस किताब का आप जिक्र कर रहे थे उससे तो फिर ये एक नतीजा निकलता है उस किताब से कि यानी ऐसा नबी आ सकता है जो इन अहकामात को मनसूख ना करे। क्या ख्याल है? वही ना, अब वो हमारे एक दोस्त थे जो 2002 में जिन्होंने अहमदियत कबूल की, उन्होंने अहमदियत कबूल की ना, तो वो एक मौलवी के पास बैठे हुए, तो मौलवी कहते ने मैं तेनू साबित कर दांगा कि मिर्जा साहब थोड़े शराब पीते सन, जिहड़ा शराब पीवे और नबी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, ऐ ते गल साबित हो गई, जिहड़ा शराब ना पीवे, जिहड़ा शराब पीवे और नबी नहीं हो सकता, ते जिहड़ा ना पीवे वो तो हो सकता ना। ठीक है, वो आगे से कहते नहीं मैं तो डायरेक्ट गल करांगा, मैं डायरेक्ट गल्ला नहीं करता। जबरदस्त। और जरी भाई कल भी वो जो उस टाइम ये जो शराब का भी बात हुई है, तो कल भी वो सुनवाया भी था, जी, तो उसके बाद में भी मैं देखा था तफसील, वो वही चीज बताई उसने सारी डिटेल के साथ, और साथ उसने वही चीज कहा कि मुखालिफिन के ये प्रोपोगंडा है या दूसरा इस तरह का ना। तो ठीक है, करें आप इंतजार। बिल्कुल ठीक है। शुएब भाई आपने जो नीचे कमेंट किया था उसका जवाब दिया कि रिकॉर्डिंग आपकी बात की अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है मुकम्मल। पहला हिस्सा जो बात की है वो भी हो चुकी है, जो दोबारा की है उसकी भी मुकम्मल रिकॉर्डिंग खुदा के फजल से हुई है। उसको ठीक है, उसको ना अपलोड करें, क्योंकि उनमें ना दोनों में बिल्कुल ये मुकम्मल तौर पे लाजवाब हैं, और जो टू द पॉइंट बात करने वाली थी उस तरफ आए नहीं है। अब वो जो बात मैं इनको रिपीटेडली कह रहा था ना कि दिल में चोर है, उस चोर की वजह से, उस डर और खौफ की वजह से वो उस तरफ नहीं आ रहे थे। उनको पता था कि जमाते अहमदिया ने जो फतवा इनके ऊपर रखा हुआ है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे से बढ़ के नहीं है, और ना ही ये उसकी कोई ऐसी असल या सनद दिखा सकते हैं। हमने उसको क्लियर किया हुआ है, और देखा बार बार इससे तकाजा मैं क्यों कर रहा था, इनको पता था कि फतवा मौजूद है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, डर है कि जमाते अहमदिया उससे बढ़ के वो बात बयान नहीं की है, क्योंकि उसके सबूत, उसके एविडेंस मेरे पास मौजूद है। जब भी उस बात को सामने लेके आएंगे फिर से गलत साबित कर दूंगा। इनको पता है कि जमाते अहमदिया ने कोई ऐसा फतवा नहीं दिया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे से बढ़ के हो। हमने कुरान के मुताबिक इस बात को माना है, वमा अताकुम रसूल फखजुहु, भाई नबी जो दे वो ले लो, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मुझे इख्तितामी शुएब भाई अल्फाज कह के इसको वाइंड अप करने दे ताकि इसको जो है वो फिर अपलोड किया जाए, क्योंकि ये 1 घंटा 28 मिनट में शो हो रहा है, गालबन 1.5 घंटा ये क्रॉस कर चुकी हुई है रिकॉर्डिंग की वाली है। जो पहली वाली थी वो तो मैंने अपलोड कर दी हुई है, लेकिन अभी पब्लिक नहीं की, उसकी मजीद सेटिंग वगैरह करके थंबनेल वगैरह लगा के इसको इंशाल्लाह 1-2 दिन में, कल या परसों उसको जब टाइम वीडियो लगाने का आएगा तो उसको मैं ऑनर कर दूंगा। इससे पहले जो गुफ्तगू थी जो आपके साथ अफगानी पठान था अमेरिका से जो थे, उनकी भी गुफ्तगू आपने यकीनन देखी होगी जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी। उसके अलावा भी बाकी दोस्तों की भी जो वीडियोज़ वगैरह होती हैं वो भी मैं साथ साथ अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए आप चूँकि इस मामले में यार कुछ बातें बड़ी निकली हैं
अब ये जिस तरह तैयब कादरी को उल्टा लटका देंगे, या हालांकि तैयब कादरी के नीचे एक बंदा आया हुआ है मानने वाला, अब ये तैयब कादरी के बारे में बयान आ गया, तैयब कादरी को उल्टा जो है वो लटका देंगे। अच्छा आप जी जी, अच्छा वो आपने वीडियो मुझे भेजी है, अच्छा वो आपने भेजी है, मैं भी हैरान था कि वीडियो मुझे भेजी किसने, मुझे पता नहीं था कि वो आपने भेजी है। उसका जिक्र करता हूँ मैं, मेरे पास वो उसको मैंने पहले जिक्र किया भी है, ठीक है ज़बरदस्त। मैं अभी उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास वो है दो मेरे पास क्लिप्स आए हैं, एक 8 मिनट और कुछ सेकंड का और एक 5 मिनट और कुछ सेकंड का। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला तवा लगाते हैं। और मजे की बात ये कि वो नीचे सुन भी रहा है, उसका एक बंदा, उसका मेन जो कारिंदा वो सुन भी रहा है। अच्छा अब तो इसलिए बाला ये जो बयानात फेब भाई रिकॉर्ड हुए हैं, एक ये वाला कि ईसा अलैहिस्सलाम क्योंकि जब वो इमामत करवाई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उनमें शामिल नहीं थे। यार जी इतनी खतरनाक बात है, यकीन करें कि मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ ये बात सुनते हुए कि उनको ज़रा शर्म नहीं आती, अपना अकीदा साबित करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत से निकाल दिया, यानी उन नमाज से वो अम्बिया के वो साफ से निकाल दिया कि नहीं जी वो शामिल नहीं हुए, उनको निकाल दिया माज़अल्लाह। यानी फिर इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम के इमाम नहीं है माज़अल्लाह। फिर ये मानना पड़ेगा क्योंकि इमामुल अंबिया हम कहती किताब है कि उन्होंने तमाम अंबिया की इमामत करवाई है, तो अगर तमाम अंबिया की इमामत करवाई है और ईसा अलैहिस्सलाम उसमें शामिल नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये जी इरशाद अंसारी ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर ईसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इमाम नहीं है, उनके लिए इमाम बने ही नहीं फिर वो माज़अल्लाह। फिर तो ये मानना पड़ेगा क्योंकि इमाम तो बनते किताब है, इमामुल अंबिया क्यों कहा जाता है। देखें आप अपनी किताबें देखें, तहरीरात देखें, अपने घर की किताबें फतावा देखें कि इमामुल अंबिया क्यों कहा जाता है। जब आपने उनको सफ से निकाल दिया है, उस सफ में शामिल नहीं होने दिया, फिर किस बात के इमाम थे ईसा अलैहिस्सलाम के। तो ये बड़ी खतरनाक बात है, ये इंतहाई हद तक है, ये गुस्ताखी है। सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब गुस्ताखी खुद करते हैं और इल्ज़ाम जमात अहमदी के मत्थे लगा देते हैं। बड़ल इसके साथ ही एक मिनट मैं ज़रा ख़त्म करके आ रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।